Hare Krishna, dear devotees, we welcome all of you for this evening Bhagavad Gita lecture series. Today we are going to see from Bhagavad Gita, chapter number 6, Dhyana Yoga, verse 43 and 44. Unsuccessful yogi resuming yoga. That is the topic we are going to discuss today. And it is it will be given by His Grace, Sajjanapriya Krishna Prabhu. We loudly chant Hare Krishna Maha Mantra to welcome Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Yes, Prabhu, you can continue. Thank you very much, Prabhuji, Srinath Prabhu. I want to thank His Holiness Bhārata-varṣa Maharaj, and also I want to thank Krishna and Sri Ranga Krishna Prabhu, and then Jeevan Gaura Hari Prabhu, and also Sri Narayan Prabhu for giving me an opportunity to glorify Krishna through the pages of Bhagavad Gita. And also I want to thank my eternally I'm indebted to my His Holiness Maharaj. I'm indebted to Shiksha Guru and Nalchakar Prabhu and Swams Gurusprati Guru and Deviginathan Prabhu and Vaishnav Prabhu. They are my God brothers. Hare Krishna, இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த ஜீவனஹரி பிரபு, ஸ்ரீ நாராயண் பிரபு மற்றும் எனது சிக்ஷா குருவான காலச்சக்கர பிரபு அண்ட் தேவகிநந்தன் பிரபு மற்றும் எனது குருவான மகாவிஷ்ணு கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர் அனைவருக்கும் எனது நன்றி. இந்த வாய்ப்பை இந்த பேசும் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டதற்காக. Prabhuji, I told you, I requested you not to do the translation because it will take time, no? Okay, but you continue in English. That's I requested you. Oh, I see. But many don't know Tamil. Many? Many do not know Tamil. Sorry, do not know English. Oh, they don't know English at all. No. 90% they are comfortable in Tamil. Oh, okay. That's why if you speak in Tamil, no problem. Tamil difficult because my words are not, because I have been preaching in English. So I prepared. Anyway, I will try to include some Tamil words also to explain. Okay, no problem. You can continue in English with some Tamil in between. Definitely, with Tamil explanation also, I will try to do. Yeah. I will include some Tamil explanation. Sure, bro. Thank you. Thank you very much. Yes, let me recite the Jnana Sloka. Majnanatimirandasya Jnananjana Salakya Chakshumalitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Sapadartikam Vandegam Shri Guru Shri Dabhatakamalam Shri Gurum Vaishnavamcha Shri Rupam Sakrajatam Sagana Raghunathanmikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Pasarana Lalita Shri Vishankha Vitamsya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jaratpate Vesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Unta Pravishya Manavacha Imam Tasuttam Sanjeevayati Akila Shakti Dharasvadamna Anyam Saharcha Charanashavanadvagadi Kana Namo Bhagavate Shaya Tasmadakam Mikita Viklava Ishwarasya Sarvatmana Maignami Yata Manisham Nichu Jaya Gunabasarga Anugrabishtaha
Yet again, Gipuma, Saraswati, HG Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Actually, Ramakrishna was senior to me. It's also Bhārata-varṣa. Please forgive me, Prabhu. I want your blessings. I want the blessings of all the devotees. Seeking the blessings of Ramakrishna, all the devotees. Speaking in this Bhagavad-gīta, it's completely transcendental to all. அதாவது பௌதிக உலகத்துல சம்பந்தம் இல்லாதது. ஸோ அதை பத்தி பேசணும் ஒரு ஈஸி. பிகாஸ் நம்ம வந்து பௌதிக புத்தியில தான் இருக்கோம். பௌதிக புத்தி கிருஷ்ண புத்தி, கிருஷ்ண உணர்வுல வரும் பௌதிக உணர்வுல தான் நம்ம. பிரபு, உங்களுடைய ஸ்பீச் விட்டு விட்டு வருது பிரபு. கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் அதே மாதிரி லைட்டா இருக்கு வாய்ஸ். ஓகே, ஐ வில் ஸ்பீக் லவுடர். இப்போ இட்ஸ் ஓகே நவ பிரபு? இட்ஸ் ஓகே. எஸ். நம்ம வந்து 6வது சாப்டர் 43வது வெர்ஸ் படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிசைட் பண்ணு. தத்ரதம் புத்தி-saṁyogam labhate paurva-dehikam yatate tato bhūyaḥ saṁsiddhau kuru-nandana tatra, thereupon, that buddhi-saṁyogam, revival of consciousness, labhate, gains, paurva-dehikam, from the previous body, yatate, he endeavors, also, tataḥ, thereafter, bhūyaḥ, again, saṁsiddhau, perfection, kuru-nandana, who son of Kuru. Taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and again tries to make further progress in order to achieve complete success. Who son of Kuru. Purport by His Divine Grace, translation purport by His Divine Grace, from Srila Prabhupada ki jai. King Bharata, who took his third birth in the family of good brāhmaṇa, an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. King Bharata was the emperor of the world, and since this time, this planet has been knowing among the demigods Bhārata-varṣa. Formerly, it was known as Ilāvṛta-varṣa. The emperor at an early age retired for spiritual perfection, but failed to achieve success. In the next life, he took birth in the family of a good brāhmaṇa and was known as Jaḍa Bharata because he was always remained and secluded and did not talk to anyone. And later, he was discovered as a great transcendentalist by King Rahūgaṇa. From his life, it is understood that transcendental endeavors for the practice of yoga never go in vain. Again, repeat this word. This line is very important. From his life, it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. அதாவது இந்த பரதமான இதுல இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா, நம்ம என்ன இந்த இந்த ஆன்மீகத்துல என்ன எண்டவர் பண்ணாலும், என்ன முயற்சி பண்ணாலும், அது அந்த பிராக்டிஸ், நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் அந்த யோகா பிராக்டிஸ் அது என்னைக்குமே அழியக்கூடாதது அல்ல, அழியாதது. And the grace of the Lord, the transcendent gets repeated opportunities for complete perfection. With the grace of the Lord, the transcendent gets repeated opportunities for complete perfection in Krishna. So, it's a beautiful verse, wonderful verse. So, we have to understand the background of the verse. After you got a background, there is a nice thread connection, நல்ல connection. Thread ஒரு மாலை பண்ணோம்னா அதுல த்ரெட்ல எல்லாம் சூப்பரா போயிடும். அதே மாதிரி ஒரு மாலை அந்த த்ரெட் வந்து அதே மாதிரி இந்த பகவத்கீதா பாகவதத்துல there is a nice connection between the verses. There is no disconnection. Connection இல்லாம எல்லாமே connection. பார்த்தீங்கன்னா it's a logical sequence and Krishna speaks very logically. அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So starts with tatra. Tatra means thereupon. So அதனால இது எதனாலன்னா, ஸோ அதனால நம்ம ப்ரீவியஸ் வர்சஸை பார்க்கணும், பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் வர்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இல்லைன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா விஷாத யோகா, அர்ஜுனா விஷாத யோகா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் லைக் அர்ஜுனாஸ் லேமெண்டேஷன். அர்ஜுனா ரொம்ப கவலைப்பட்டு ஒரே சோர்ந்து இருக்காங்க, ஃபைட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம அப்படின்னா நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா பிகாஸ் வி கேனாட் திங்க் தட் ஹி இஸ் இன் தி மெட்டீரியல். ஏன்னா ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் இன்டர்னல் தெய்வீ பிரக்தி பாஷா, இஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் கிருஷ்ணா.
ஏன்னா அவர் வந்து பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் த லா, இல்லையா? கிருஷ்ணரே ஒத்துக்கிறார் இல்லையா? சோ அதனால அவர் வந்து ஆர்டினரி லிவிங் என்டிட்டியா நம்ம நினைக்க முடியாது. அவர் ஆனா பிகாஸ் த ப்ரீவியஸ் வார்ல பார்த்தாலே விராட்ட பர்வா மகாபாரத்ல he fought against Bhishma, Drona, same Duryodhana and everybody and defeated them. கம்ப்ளீட்டா டெசிமேட் பண்ணிட்டாரு அந்த எல்லாரும் அடித்து தீர்த்து கட்டிட்டாரு. ஸோ அதனால அவருக்கு வாருன்றது ஒன்றும் ஒரு பெரிய இது கிடையாது. அதாவது சவ்யசாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவார் கிருஷ்ணர். சவ்யசாட்சின்னா 2 கையாலையும் ஆரோ எடுத்து போர்ட் பண்ணுவார். அவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவர். அவருக்கு அது மாதிரி ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பட் ஆனால் கிருஷ்ணா வாண்ட்ஸ் இட். ஸோ கிருஷ்ணா வாண்ட்ஸ் இட். ஸோ இட் பிகம்ஸ் malleable to the will of the Lord. தான் புரிஞ்சுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு ரோம கூப்பமும் அவர் உயிர் ஒவ்வொரு ஹேர் இந்த பாடியும் கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சாட் பண்ணிடும். அவ்வளவு சாதாரண லிவிங் எனக்கு கிடையாது. அதனால இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஏன் இருக்கா அப்படின்னா மேலிபிள்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு களிமண் எடுத்து எப்படி வேணாலும் பெசஞ்சு எப்படி வேணாலும் அந்த உருவம் பண்ணணும். அது மாதிரி. ஸோ அந்த மேலிபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப முக்கியம். அது இதை பத்தி பாவத்திலே ஒரு வருஷம் இருக்கு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 16 சாப்டர் 16 verse. கிருஷ்ணரும் மேலிபிள் ஆயிடுவாங்க. அவர் கிருஷ்ணரும் நம்மளுக்கு வளைஞ்சு கொடுப்பாரா, இந்த டிவோட்டியும் வளைஞ்சு கொடுப்பாரு. both becomes malleable. It is exceptional. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா அது மாதிரி எக்ஸப்ஷன் நடக்கும். அதான கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அதாவது he becomes a சாரதி, he becomes a night watchman, he becomes a gatekeeper, he gives everything for the sake of the Pandavas. அதே சமயத்துல அதே மாதிரி சாரத்ய பாத சேவன சக்கிய தௌத்திய வீரா சனானுகுமன ஸ்தாவன பிரமான் ஸ்னிக்தேஷு பாந்துஷு ஜெகத் பிரணதி விஷ்ணோ பக்திந்தரோதி நிபதி சரணாரவிந்தே. இந்த வருஷம் கேட்டோன்னு புலகாங்கில அனுபவம் பரீட்சித் மகாராஜ். ஏன்னா இப்படிதான் சர்வீஸ் பண்ணிருக்காரு கிருஷ்ணர். என்னோட தாத்தாக்களுக்கு இவ்வளவு சர்வீஸ் பண்ணிருக்காரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா என்னன்னா ஸ்னிக்தேஷு அப்படின்ற வேர்டு அதுல வந்து malleable to the will of the Lord. அதாவது எப்படி வந்து பாண்டவர் 12 வருஷம் 13 வருஷம் அஜ்ஞானவாசம் they didn't comply, they were just tolerating all the difficulties. அதனால கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப மேல, அதுதான் அவர்கிட்ட எதை வேணாலும் பண்ண தயாராயிருக்காரு கிருஷ்ணா. நான் வந்து வாட்ச்மேன் நைட் வாட்ச்மேனா இருக்கேன், அப்புறம் அவனுக்கு சேரியட் டிரைவரா இருக்கேன். கிருஷ்ணா சொல்றாரு ரதம் ஸ்தாபை மீது விச்சுதா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். எனக்கு போய் வண்டியை நிறுத்தினா நிறுத்துறாரு. இவ்வளவு மேலிபிள். அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிரான்செண்டன்டல், ஆன்மீகமானது, பௌதிகமானது. ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து கிருஷ்ணா வந்து இந்த பொண்ணுன்றாரு வந்து விஷாத யோகத்துல இருக்கான், லேமெண்டேஷன். நம்மள மாதிரி லேமெண்டேஷன் கிடையாது. ஆனா இந்த ஹோல் பகவத்கீதா இஸ் ஃபார் அஸ், நாட் ஃபார் the pure devotee of the Lord. So இது மகாபாரதம். So you must understand அர்ஜுனா என்ன பண்றது, செகண்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு, திட்டுறாரு, பயங்கரமா திட்டுறாரு. This is claim இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாரு. இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப வெரி ஸ்ட்ராங் வேர்ட். உங்களுக்கு ஆண்மையே இல்லாதவர், ரொம்ப தாங்க முடியாது. ஆனாலும் வீக் வந்து ஹார்ட் வீக், நீ பொம்னாட்டி மாதிரி இருக்கு, ஃபைட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்றாரு. அப்புறம் ஃபைனலா அர்ஜுனா அக்செப்ட் பண்ணி அப்புறம் அந்த பகவத்கீதால என்ன பண்ற, இவருக்கு வந்து ஆத்மா என்ன, சரீரம் என்ன, ஆத்மா தான் நிலையானது, சோல் இஸ் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ற செகண்ட் சாப்டர்ல. அதுல வந்து சித்த பிரக்ஞா, அதாவது ஹவு ஸ்டடி மேன் ஆஃப் ஸ்டடி இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அப்போ வந்து அவர் வந்து ரொம்ப எல்லாமே இஸ் ஆல்வேஸ் டிட்டாச். ஸோ அதனால இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து தேர்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனா என்ன பண்றாரு, நான் வந்து shall I renounce the duties or rely the fruits of the work? எனக்கு புரியவே இல்லை. You have to do it. The yajna should be done for the satisfaction of Krishna. Karmano yanatra, karmano bandhana. So நீ அந்நியத்திர பண்ணினா without doing for yajna for Vishnu, then it becomes karma bandhana. கர்ம உனக்கு பந்தமாயிடும். கர்ம யோகமா பண்ணணும், லிங்க் டு தி கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவரு. அது சொல்லிட்டு தேர்ட் சாப்டர்ல அலி கிருஷ்ணரை பத்தி ரொம்ப பேசுறேன். செகண்ட் சாப்டர்ல தான் மத்பரஹா அப்படின்னு முடிக்கிறார் 2.67. அப்பதான் மத்பரா, அப்பதான் ஒரு கிருஷ்ணா ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்குறாரு அவரை பத்தி. அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றுலயும் கொடுத்தாரு. அப்புறம் தேர்ட் சாப்டர், அதுக்கப்புறம் 4வது சாப்டர்னா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். சாப்டர்ல கர்மயோகம் பண்ணிடுவோம். இந்த கர்மயோகம் எப்படி பண்ணணும், யாருக்கு பண்ணணும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா 4வது சாப்டர். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இந்த சாப்டர்ல என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், அவரு இஸ் எக்ஸ்பிளைன் இஸ் டிரான்செண்டன்டல் நேச்சர், his transcendental potency is explained. And then very important verse is 4.6. Yogi san abhyatma bhutanam ishwaro pisan prakatim swam adhisthaya sambhavam
word as Sambhavami Atma Maya is very important. Sambhavami na enna artham, he appears as incarnates Atma Maya by his own internal energy. Our Devi Prakatimna internal. அதுல தான் appear ஆகுது. நம்மள மாதிரி கிடையாது கிருஷ்ணர். So இது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, he comes in the internal energy of the God. He's not forced. Number of we are all forced. Karmana Deva Nitrina Jantu Deho Bhakate Siya Pravishta Udaram Karna Reto Uso Reta Kanashreha Moon Mupatunnu Unnu. That's என்ன சொல்றார் கபில முனி சொல்றார், கர்மனா according to our karma and then according to Deva Netra Super Vishnu அவருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நம்ம பிறக்கணும். ஜந்து தேவ், ஜந்துனா நம்ம லிவிங் என்டிட்டி, human being. They take shelter in the semen of the man and enters in the womb of the mother. This is very important for us. Nashya, you take shelter. That's namala force. We want to be in Ambani's position, Adani's position. We cannot be. We cannot become Modi. We cannot become like that. So we are forced to be born in particular living entity. Krishna is not like that. Krishna is not forced. Therefore, he says, Sambhavami Atmamaya. He can come from anywhere. He can come from material or spiritual, everything. That's what we have to understand. That's what you can see. That also he came through the seven also. Everybody knows that Krishna came through the seven and he entered into the seven and then came as a boy, as a living entity. Sorry, the transcendental living entity. Anybody knows from Bhāratam? It is first to fifth canto. Anybody knows? Exceptional case. Only exception, one exception for Krishna. That he appeared through the seven. There is an exception. The exception is from third canto of Srimad Bhāgavatam. Kapila Muni was born through the semen of Tatava Muni and into the womb of Deva. That's only exception. All others, he came on his own. He came from the nostril of Brahma. That's what we have to understand. So, Krishna is not forced. So, Sambhavami Atmamaya. This transcendental nature of Krishna, we have to understand. Because this is very important for us to understand. Krishna is fully pure. He's transcendentally pure. So, it's very important. He can come from nostril, he can come from anywhere. And he will not be contaminated. So, this is what we have to understand, that he is never contaminated. He even comes from the nostril, he even comes from the semen. He is completely pure. Because Kapila Muni was giving the Sankhya Yoga in third canto of Buddhist. Wonderful explanation is given. We are going to discuss one of the items. So, he is so pure. He is called Shuddha. Prophylactic, they call it. Purifying and prophylactic. No, we are talking about Krishna as purifying. You see our tongue. Our tongue on the purifying part. Tongue enna last week Ananda Padmanabha Koyilla Narsimha Jayanthi poyirundha. The Sakara Pongal ney uttu ney really romba apdi ney olugudhu apdi. Ney olugudhu full of ghee it was given. It was so tasty, So we are forced to take in other times because we are attracted to the food on this. Because we are all bodily conscious. So we want our tongue to taste Sakara Pongal. So Sakara Pongal taste pannittu. The water kaiyala sticky. The tongue never gets sticky. Can you imagine? But tongue it's a prophylactic, it's pure. So the tongue which is created by the Lord is so pure, how pure the Lord should be. So this is the reason we have to understand Sambhavami Atmamaya. And that's why he's called Ajo Pisan Avya. Then this Bhutanam Ishwaro Pisan. He is supreme controller. He is completely above everybody. He's above everybody. He's above the material. He's above the spiritual world. He's transcendental to all this. So that's what we have. This point is very important for us to understand. And especially this verse, this particular verse, to understand the transcendental nature of activity every day we are doing. So this is what happened fourth chapter. Then we go to the fifth chapter. So when he gave the transcendental nature, then fifth chapter he said that, so now I will transfer this. Now the chapter is so Karma Yoga. Fourth chapter I gave the transcendental. I am transcendental. So you have to engage in my transcendental. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Krishna. You can continue, Prabhu. Right? Okay. So, what he said is that fourth chapter, it was talking about the transcendental knowledge. Knowledge knowledge Karma yoga, but in Krishna consciousness. Transcendental nature,
So the Krishna conscious comments also. The 5th chapter explain பண்ணிட்டு 27 and 28 ல அஷ்டாங்க யோகா பத்தி ஒரு indication, slight indication. 29th verse ல பக்தி பத்தி சொல்லுது. So now we come into the 6th chapter of the Bhagavad Gita, which is very important. In the 5th chapter, the 6th chapter is Jnana Yoga. Because in the Karma Yoga in Krishna consciousness, that means consciousness வந்து கிருஷ்ணர் மேல வேணும். அது எப்படி விடும்? அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. It is not so easy to put our mind on Krishna. So the mind is always diverted to the material. It's chanchalam. So that's why he wants to talk about the control of the mind. That's why he's emphasizing. அதனால என்ன பண்ற? மைண்டை பத்தி பேச, மனசை பத்தி பேச. அதனால மனசை பத்தி ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். Beautiful word is explained in 5th canto, 11th chapter, 17th verse. Jaḍa Bharata பேச. Jaḍa Bharata பத்தி பர்பர்ட்ல போட்டு இல்லையா? Jaḍa Bharata சொல்றாரு. அதாவது ஆத்ம மோஷம். ஆத்ம மோஷம்னா ரூபா வேர்ட் டு வேர்ட் எழுதிருக்கார். கவர்ஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஆஃப் த சோல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் என்ன? ஜீவேல கிருஷ்ணதாஸ், ஜீவேல சுரூப கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ். அதை அப்படியே கவர் பண்ணிடுச்சு. நம்ம சரீரம் அப்படியே பிராண்ட் பண்ணிடுது. அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இந்த மைண்ட். கான்சியஸ்னஸே கவர் பண்ணிடும். கவர்ஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன். அப்படின்னா நம்மளுடைய கான்சியஸ்னே மாறிடுது. ஸோ அதனால மைண்டை பத்தி ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் Krishna is emphasizing on the 6th chapter, because he wants to tell about the mind, which is very, very important. Yeah, that's why he is not talking in that. Then finally he says manmanava. First chapter manmanava. He didn't say manmuddhi, manmanava. First you put my mind onto me. So this is very important. So mind, atma motion. So beautiful either covers the constitutional position of the living. Constitutional position is suited covers, completely cover பண்ணிடும். ஸோ இப்படி வந்து ஒரு மேகம் வந்ததுன்னா எப்படி சூரியனை கவர் ஆகுதோ அது மாதிரி கவர் ஆகும். ஸோ திஸ் 99% என்ன பண்றோம் எல்லாரும், நான் இந்த மனசுதான் இந்த சரீரம் அப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி செகண்ட் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வி ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல். இவ்வளோ அழகா எழுதிருக்காரு, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதிருக்கு. நைட் ராத்திரி தூங்காம மூச்சு, so much efforts. ஸோ அதனால நம்ம அதுக்காக நம்ம படிக்கணும், எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மைண்டை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளவு பாடுபடுத்திருக்கேன், எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். காலில் வீண்டும் கேட்டுக்கிறேன், இதெல்லாம் படிக்கணும். படிக்க முடியாத படிக்க போச்சு புரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளவு அழகா எழுதிருக்காரு, இவ்வளவு உயிரை விட்டு எழுதிருக்காரு. So that's how we have to understand. So this mind is so important. So அதனால இந்த சாப்டர் வந்து மைண்டை பத்தி தான் பேசணும். மைண்ட் கண்ட்ரோல் மெயினா. ஆக்சுவலி இட் இஸ் டாக்கிங் அஷ்டவங்க, பட் மெயின் த்ரெட் வந்து மைண்ட் தான். மைண்டை பத்தி தான் பேசணும். ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இதுல மெயின் என்னன்னா, the mind becomes contaminated because of the thought. Because mind gets contaminated, mind வந்து contaminate ஆயிடுறது. ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம பாலுக்குள்ள தயிரை போட்டோம்னா எப்படி வந்து அது இதுவாயிடுது, திரிஞ்சு போயிடுதோ, அதே மாதிரி சுடுற பால்ல தயிரை ஊற்றினா திரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா? அதே மாதிரி contaminate ஆயிடும். The contaminated mind, it is also a contaminated consciousness. அதாவது நம்மளுடைய உணர்வுகள் கம்ப்ளீட்டா கண்டாமினேட் ஆயிடும். அதை பத்தி ஒரு இதுல வர்ஸ்ல இருக்கு, 3rd canto 26th chapter 14th கண்டாமினேட்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் ஒரு மெட்டீரியல் எலிமெண்டாவே டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காரு. நீங்க படிங்க, டைம் பாருங்க. So it is very important for us to understand that. So one of the element, பஞ்ச மகாபூதம் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, எல்லாத்தையும் 5 material elements இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, then he finally explains about 5. One of the element is contaminated consciousness. So இந்த 6th chapter பார்த்தீங்கன்னா இது பியூட்டிஃபுல்லா டிவைட் ஆயிடுச்சு. 1-9 வந்து எப்படி வந்து இந்த அஷ்டாங்க லேடர்ல எப்படி போறது, அஷ்டாங்க யோகா எப்படி பண்றது, கீழே ஒரு லேடர் மாதிரி வச்சுட்டு ஏணி மாதிரி வச்சுட்டு கீழே இருந்து எப்படி மேல போறது, டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் அட்டைன் பண்ணுறது, அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. ஃபர்ஸ்ட் 10-32 வந்து how to get perfection in அஷ்டாங்க யோகா. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அஷ்டாங்க யோகாலாம் நம்மளுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Because Krishna wants to give everything. Jnana yoga, dhyana yoga, karma yoga, and then finally bhakti. Bhakti yoga is the topmost, no doubt about it, because bhakti yoga contains everything we know about it. But இதுவும் போகணும், ஏன்னா இந்த இதுலயும் பர்ஃபெக்ஷன் வரவாறு நிறைய பேர் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு. ஸோ 10-32 உண்டு.
இந்த 10ல இருந்து 15 மட்டும் ரியலைசேஷன் ஆஃப் பிரம்மன், 16 to 23 ரியலைசேஷன் ஆஃப் பரமாத்மா, and then 24 to 30 ரியலைசேஷன் ஆஃப் பகவான், 33 to 37 மெயின் ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் இஸ் த மைண்ட். நம்மளுடைய மனசு தான் ப்ராப்ளம் அப்படி இந்த யோகா பிராக்டிஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், மைண்டை பத்தி சொல்றேன். அப்புறம் 38ல இருந்து 45 what will happen, அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். what happens to the mind which is deviated from the destination. And 46 and 47 இது வந்து யோகா topmost fixing the mind of Krishna. So இது வந்து 6:37ல என்ன சொல்றார், அர்ஜுனன் வந்து மைண்டை பத்தி கேட்டு ரொம்ப பில்டர் ஆயிடுச்சு. சலனி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத்திரம் சூட்டபிள் பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அட்டாச்மெண்ட் போகணும், நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும், நீ வந்து அந்த மாதிரில நீ பட்டற்றதா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகி பிகம்ஸ் இந்த அஷ்டாங்க யோகா பிராக்டிஸ் கஷ்டப்பட்டானா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டிரான்செண்டன்டலிஸ்டுக்காக அவர் வருத்தப்படுறாரு. அதுதான் அவருடைய கொஸ்டின். டிவோட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் கம்பேஷனேட், யூ நோ வாட் இஸ் த தயா சர்வ பூதேஷு. ஸோ இஸ் அவுட் கம்பேஷன், இட் இஸ் கம்பேஷனேட் டு ஆல் த டிரான்செண்டன்டலிஸ்ட். ஸோ அஷ்டாங்க யோகா மேலே அவர் வந்து கம்பேஷனேட். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு 37ல அயத்ரி ஸ்ரத்தையோகேத யோக சலித மானசம். விட்டுட்டா அந்த யோகத்தை விட்டுட்டா என்ன பண்றது அவளை அட்டைன் பண்ண முடியல பர்ஃபெக்ஷன். ஏன்? மனசு டிவைட் ஆயிடும். இதனால என்ன பண்ணுவான், அப்ராப்யம், ஒண்ணுமே அட்டைன் பண்ண முடியாது. யோக சம்திங் பர்ஃபெக்ஷனே அட்டைன் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண முடியும்? கிம் கதி, அவளுக்கு என்ன கதி, அவளுக்கு என்ன கதி, அவளுக்கு என்ன கதி? கிருஷ்ண கதி, கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் டெல் மீ. அதாவது அவ்வளவு ஒரியோட சொல்றாரு. ஏன் அவளுக்கு என்ன கதி, அவளுக்கு என்ன கதி, வாட் இஸ் ஹேப்பன் டு தி கதி, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன், ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன். சோ இதுல வந்து 2 வேர்டு கதி அண்ட் ரச்சதி. இதே ரிப்ளை பண்ண போறாரு கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா இஸ் கோயிங் டு ரிப்ளை டு திஸ். சோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வர்ஸ்ல பாருங்க, இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா பேசுவார். 6th கச்சின்னோபியோ கிருஷ்ண சின்ன அப்புறம் இவ நஷ்யதி அப்ரதிஷ்டோ மகாபாஹோ விமூடோ பிரம்மணப்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இது வந்து இப்போ ஓ கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் விவில்டர் ஆயிட்டு விமுடானா மயங்கி போய் அவன் வந்து அந்த பேண்டன்ஸ்ல விட்டுட்டு போயிட்டானா அவனுக்கு என்ன பயம்? ஸ்பிரிச்சுவலும் கிடையாது, மெட்டீரியல் விட்டுட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வரான் அஷ்டாங்க யோகம். இங்கேயும் ஃபெயிலியூர், அங்கேயும் ஃபெயிலியூர். அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவான். அவனுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? அது எப்படி வந்து ஒரு 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 அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. எப்படி வந்து ஒரு கிளவுட், ஒரு 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 மேகம் என்ன பண்ணுவோம், பெரிய 2 மேகம் இருக்கும். 2 மேகம் சின்ன மேகம், இந்த மேகத்துல இந்த மேகத்துக்கு போவோம் காட்டுல. பட் என்ன ஆகும், அது ட்ரிவன் ஆகி இது ஸ்பிரிச்சுவல், இது மெட்டீரியல் 2 இருக்கு. ஆன்மீகம், இது பௌதிகம், இது 2த்துல இருக்கு. சோ இதுல இருந்து இப்ப பௌதிகத்துல இருந்து ஆன்மீகத்துக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. அங்க மேகம் போயிட்டு இட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் ஒன் கிளவுட் டு another, ஸ்பிரிச்சுவல் டு மெட்டீரியல், மெட்டீரியல் டு ஸ்பிரிச்சுவல். போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், திடீர்னு தட்டி விட்டு போயிடும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். இட் வில் ஹேப்பன் டு தட். அவ்வளவு ஆங்ஸைட்டில அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து சொல்றார், ஏதம் சம்சயம் கிருஷ்ணா கேது மரசி அசேஷதா தன்ய சம்சயாசிய சேத்தனே உபவர்த்தித்தே. இது எனக்கு பயங்கரமான டவுட். இதை வந்து நீ எல்லாம் இந்த சம்சயம், இந்த சந்தேகத்தை நீ கம்ப்ளீட்டா நிவர்த்தி பண்ணணும். இதுதான் உன்னுடைய, யூ ஹேவ் டு டிஸ்பெல் இட் கம்ப்ளீட்லி. பட் ஃபார் யூ நோ ஒன் கேன் டு. யாராலையும் என்னுடைய இந்த சம்சயம், அதாவது அவ்வளவு ஆதங்கம், அவ்வளவு அவ்வளவு ஃபியர், அவ்வளவு கம்பேஷன், ஃபியர் இல்லை, அவ்வளவு கம்பேஷன். அவருக்கு அவ்வளவு ஃபீல் பண்ற அஷ்டாங்க யோகா. இவா மெட்டீரியலை விட்டுட்டு ஸ்பிரிச்சுவலை விட்டுட்டு இது மாதிரி வராளே, இவாளுக்கு என்ன கதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீலிங். ஸோ இன் திஸ் ஃபீலிங் இஸ் மூட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். கிருஷ்ணா புரிஞ்சுட்டாரு. இவன் வந்து ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காங்க, எமோஷனலா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிட்டான். புரிஞ்சுட்டார் கிருஷ்ணா. பட் ஆனா யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் a transcendental emotion, இட்ஸ் நாட் a material emotion like us. ஸோ அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கூடாது. மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் நினைச்சுக்கூடாது. டிரான்செண்டன்டல் ஆன்மீக. ஸோ அதனால இது புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் பேசுறாரு பாருங்க, அதுதான் பியூட்டிஃபுல். அவரை மாதிரி பேச கத்துக்கணும். ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச பாட்டியில் என்ன பேசுறாரு, பார்த்த நெய்வ நாமூத்திர விநாச கஷ்ட வித்தியதே நகை கல்யாண கஷ்டில் துர்க்கத்தின் தாத்த கட்சி. பியூட்டிஃபுல் வேர்ஸ். பார்த்த, அதாவது என்ன சொல்றாரு, பார்த்த தாத்த, இது 2 வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். பார்த்த குழந்தை நீ கவலைப்படாது. தாத்தா மீன்ஸ் என்னுடைய டியர் ஃப்ரெண்ட், ரொம்ப லவ்விங்னா நம்ம கொஞ்சம் குழந்தைகள் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் என்னமா பண்ற குழந்தை, எப்படி பண்ற அப்படின்னு குழந்தை we are cuddling the child, you know, with love and affection. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், he goes and emotionally support. அது ரொம்ப முக்கியம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. இது வந்து அவர் என்ன சொன்னார் பாருங்க, இதுல வந்து கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா
emphatic episode. என்ன சொல்ற வார்த்தை நெய்வேக நான் மூத்திர ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் அப்புறம் நகை கல்யாண கஷ்ட 3 தடவை நோ சொல்றேன். ஒரு தடவை நோ சொல்ல 3 தடவை நோ. நீ இது மாதிரிலாம் நினைச்சுக்காத. அவளுக்கு மெட்டீரியல் ஊத்துட்டு போயிட்டானா அவளுக்கு என்ன வாழ்க்கை கச்சத்தின்னு நீ அது மாதிரிலாம் நினைக்காத. அவளுக்கு ஒண்ணுமே நடக்காதடா குழந்தை. நீ குழந்தைன்னு சொல்ற. நீ குழந்தை, நீ கவலைப்படாதடா குழந்தை. நான் பாத்துக்கிறேன். அவளுக்கு என்னைக்குமே நெய்வ இவ இந்த உலகத்தையும் அவளுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் லைஃப்லயும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அவளுக்கு என்னைக்குமே எதுக்காக ஆஸ்பிஷியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கல்யாண கஷ்டம் யார் பண்ணாலும் அது என்னைக்குமே வேஸ்ட் ஆகாதுடா குழந்தை. துர்கத்தியே வராது. ததா கச்சதி துர்கதி. கத்தியை பத்தி கேட்ட கதி கச்சதி கேட்ட ரெண்டுத்தையும் ஆன்சர் பண்ண. துர்கதி கத கச்ச ததா கச்சதி. ததா மீன்ஸ் கவலைப்படாத குழந்தை. டோன்ட் வரி. திஸ் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் அஷூரன்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இப்ப பார்த்தேன்னா எவ்வளவு பண்றாரு பாருங்க. உடனே நெய்வன்னா அதாவது நீ டோன்ட் கெட் டிப்ரெஸ்ட். So this is encouragement is Krishna consciousness. Atma Bhavana 4:22-16 of Bhārata says Atma Bhavana. So it means encouragement in Krishna. We have to encourage living in it. So பார்த்தேன்னா it's very important. இப்போ பார்த்தேன்னா இது எதுக்காக இது என்ன இது reciprocation of Krishna from the Ramayana. ராமாயணத்தை பார்த்தேன்னா அனுமான் போயிட்டு வந்துடுறார். கம்ப ராமாயணத்துல Krishna comes, Hanuman comes and then he says, so contain சீதையை contain சொன்னா ராமர் டென்ஷன் ஆயிடுவார். கண்டேன் முதல்ல சீதையை சொன்னேன்னா கண்டேனா இல்லையான்னு சந்தேகப்பட்டுவார், டென்ஷன் ஆயிடுவார். So contain சீதையை சொல்றேன். So contain சீதைன்னா என்ன அர்த்தம்? So that will be a big relief for Ram. So அந்த ரிலீஃபை பார்த்துட்டு யாரு இந்த அர்ஜுனன்? எனிவே பீமனோட தம்பி. பீமன் யாரு? வாயுபுத்திரன். ஹனுமான் வாயுபுத்திரன். So I have to reciprocate. So ராமாயணத்துல அவர் பண்ணார். இப்ப நான் ரெசிபிகேட் பண்றேன். I have to reciprocate. It is my duty. So கிருஷ்ணா அதாவது ராம் கிஞ்சித் உபாயம் பண்ணா கூட உடனே அது ரெசிபிகேட் பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணாவோட தாங்க முடியாது. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு பார்த்தா ஜடாயுக்கு he did the final rites. He do the right final rites for father. அவருக்கு எல்லாம் பண்ணாரு, காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணாரு. He did for so that is the beauty of our Lord. So somehow or other he wants to help Krishna. So அதனால என்ன பண்ணாரு அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கவலைப்படாதடா நெய்ய மூத்துற நெய்ய கல்யாண கஷ்டம் என்னைக்குமே நல்லது. கெட்டது நடக்காது. துர்கதி நடக்காது. கச்சதி அவளுக்கு அது மாதிரி நடக்காது ஆகாதுடா. இன்னும் டிரான்சென்டென்டல் என்ன பண்ணாலும் அவள் எப்படிடா நான் விடுவேன்? How can I leave? How can I take a holiday when the yearner soul cries for me? How can I take a holiday when the yearner soul crying for me? நான் எப்படி விட முடியும்? I cannot leave them. So அதனால that is the mood of Krishna. So we have to understand that see Arjuna is afflicted. Krishna affected ஆயிருக்கா. He was emotionally affected. Therefore he is afflicted. Then we have to comfort. யார் ஒருத்தர் துக்கத்துல இருப்பாளோ அவளை நம்ம கம்ஃபர்ட் பண்ணணும். யார் ஒருத்தர் கம்ஃபர்ட்ல இருக்காளோ அவளை அஃப்ளிக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இவ துக்கத்துல இருக்கா. ஏன்னா அவளுக்கு சொல்லணும் நீ இந்த உலகம் இந்த எல்லாம் ஜாலியா இருக்கேன், எல்லாம் நல்லா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பாவா. பட் ஆனால் டெத்து வருதுரா, அவனுக்கு ஜரா வருதுரா, வியாதி வருதுரா, எல்லாம் வருதுரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். பட் ஆனா யார் ஒருத்தர் துக்கத்துல இருக்காள் அவள்கிட்ட போய் தேகினோஸ்மின் எதா தேக கௌமாரம் விவரம் ஜரான்னு கிருஷ்ணா பாதுங்க எப்படி சொல்றாரு நெய்வ. சோ அவ்வளவு கிருஷ்ணர் அவ்வளவு அர்ஜுனனோட மூட்ல போறார். இது டிரான்சென்டென்டல் எமோஷன். இட்ஸ் நாட் மெட்டீரியல் எமோஷன். இட்ஸ் டிரான்சென்டென்டல். ஆன்மீக உணர்வு. ரெண்டு பேருக்கும் ஆன்மீக உணர்வு. இந்த ஆன்மீக உணர்வு தான் நம்ம வரணும். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? யாரும் ஒருத்தர் ரிலேட்டிவ் டிவோட்டியர் ரிலேட்டிவ் பண்ணா பரவாயில்ல வயசானா போவான். ஏன்னா நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம்? அவளுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன, நம்மளுக்கு தலைவலி. நோ. So we think that it is not our duty. No, please don't do that. We should never do that. So we should go into the shoes that time. How much they are suffering from. We should feel sorry for them. We should feel so much for them. That's what we have to do. We have to assuage them. Devoteeயா இருக்கலாம், பாரதம் படிச்சிருக்கலாம், 23 வருஷம் இருக்கும். பட் அவளுக்கும் அந்த உணர்வு இருக்குல்ல, அந்த அட்டாச்மெண்ட். We are not out of the bodily conception. No, you have to tolerate. அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. Very difficult to tell. One of the devotees probably died because of some felt very bad.
So we didn't tell that, you have to take Krishna consciousness. Mataji took, husband died, Mataji took Krishna consciousness. Very nice. Now she's so good. She's so dedicated and devoted. So that's a different issue. But we should assuage them. This is Krishna order nature. Krishna, if you want to be Krishna conscious, this should be our consciousness. These are number one. If you want to be Krishna conscious, then we have to follow this consciousness. These are number one. So, Anala, we should not tell the philosophy. And Krishna never told philosophy. You see, he's going to tell the philosophy later. He's going to tell the philosophy later. He's not going to tell now. He's remove Krishna. Abhimanyu was killed. Abhimanyu was killed. At the time, he didn't tell. I told Bhagavad Gita, they knows me never that. No, he didn't tell. I'm feeling so sorry for you. I'm also lamenting for the child. I'm feeling so much because Arjuna was shattered to pieces when he saw Abhimanyu was killed. The chapter way. At the time, Krishna never said that. No. Arjuna said, they knows me never that. No, Mata response. Now, understand, I want to Bhagavad Gita. Because he knows. So, this is the mood of the devotee. This should be the mood of the devotee. Otherwise, we cannot claim ourselves as devotee. So, this is so, in the point, எவ்வளவு தாத்தனா என்ன இருக்கும் குழந்தை கவலைப்படாதுடா குழந்தை. சோ அப்படிதான் நம்ம அணைக்கணும். டிவோட்டிஸ் வர்ற வேலை 10 பேர் 20 பேர் தான் வரா. மனுஷானாம் சர்வசேஷ கஷ்டி தததது அவளையும் நம்ம விரட்டி விட்டுட்டு அவளே ஹாரஸ் பண்ணி தே நோஸ் சொல்லி எப்படி நம்ம டிவோஷன் சர்வீஸ். ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் இட். ப்ளீஸ் கான்டெம்ப்ளேட் தட்சண்மன் சுபடன் விசாரணை கரும். திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா we don't sit in other shoes. அதான் முக்கியம். அதுக்கு ஒரு நைஸ் ஸ்டோரி இருக்கு, அதை சொல்லி முடிச்சிடறேன். அதாவது எப்படின்னா, நம்ம டிவோட்டியா இருக்கோம், we tell, no, we are not this body and all, we tell. So that is a nice story our Maharaj used to say. So இது இந்தியில ரொம்ப அப்ளை பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். சாப்பிட்டா பகாரா அமாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்படின்னா, ஒரு தடவை ஒரு சாது ஒருத்தர் இருக்கார் ஊர்ல. சாது ஒருத்தர் ஊருக்கு வர்றாரு. அந்த ஊர்ல வரும்போது ஒரு குடியானவன் அவருடைய குழந்தை செத்து போயிடுவார். குழந்தை செத்து போன உடனே அவர் ரொம்ப அழகா ரொம்ப வருத்தப்படுறார். ஏதோ ஒரு பாம்பு கிடைச்சோ ஏதோ செத்து போயிடும். உடனே அந்த சாது என்ன பண்றாரு, அவனுக்கு பகவத்கீதான்னு சொல்லி சரீரம் இல்லை ஆத்மா தான், ஆத்மா இன்னொரு பாதிக்கு போயிருக்கு, நீ கவலைப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு அவனை பேசிட்டு இருக்கான். அவன் ரொம்ப பேசுறாரு. ஒரு 15 நாள் 20 நாள் கழிச்சு பார்த்தா சாது வீட்டுல இருக்கிற இடத்துல சாது அழுதுங்க, விக்கி விக்கி அழறாரு, பயங்கரமா அழறாரு. எல்லாம் போய் கேட்கறாங்க, பிரியாணம் போய் கேட்கறாங்க, why you are lamenting? ஏன் what is the problem? Why you are so much grieved? அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. The farmer goes and asks the sadhu, why you are lamenting? What has happened? You were so much jubilant previously, now you were advising me. What is that? என்னுடைய ஆடு செத்து போயிடுது. ஆடு செத்து போச்சா? ஆடு செத்து போச்சு அழகுங்க, என் பிள்ளைய செத்து போச்சு அழக்கூடாதுன்னு. Because my son died, you pacified me. Then it is only boat. சாது போகுது. See, son is yours. உள்ள வந்து ஆனா ஆடு எந்து அப்படின்னு சொல்றேன். அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம பச்சா அப்காக பக்கரா அமாரா இது என்னுடைய ஆடு, சொன்னாலும் நான் அழுவேன். ஸோ அது மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம், ஊருக்கு உபதேசம் நம்மளுக்கு வந்தா அது ஒப்பிக்கப்படும். ஸோ புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால எப்படி கிருஷ்ணர் எப்படி பிஹேவ் பண்றாரு, பீஷ்மர் எப்படி நடந்துட்டார். பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு, பெட்டர் ஒரு இதுல இருக்காரு. அவர் சொல்றாரு, அவர் பாக்குறாரு, கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு. பாண்டவசனம் உடனே அஹோ அநியாயம், அஹோ கஷ்டம், எவ்வளவு சஃபர் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு சஃபர் பண்ணிருக்கேன். 1912 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1912 எவ்வளவு அஹோ அநியாயம், அஹோ கஷ்டம், நீங்க உயிரோட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் பெட் ஆஃப் ஏரோஸ் உட்கார்ந்துருக்கார், அவரு எவ்வளவு சஃபரிங்ல இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க இவ்வளவு சஃபர் பண்றீங்க. அவர் உடனே அவருக்கு அப்புறம் சொல்றாரு, நீங்க சஃபரிங்லாம் என்ன காரணம். அப்புறம் அவர் சொல்றாரு, அப்புறம் தான் சொல்றாரு, these are all inevitable time, கால அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்புறம் பிலாசபி, ஃபர்ஸ்ட் பிலாசபி கிடையாது. ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். டிவோட்டிஸ் அப்ரோச் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அர்ஜுனா வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிரான்செண்டன்ட் இது பண்ணலைன்னா என்ன பண்றதுன்னு ஒன்றும் புரியல. ஸோ நகி கல்யாண கஷ்டம் துர்கத்தின் தாகம் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா எதிர்க்க. ஸோ நான் துர்கதி கிடையாது அவள், டெஃபினட்டா பார்த்த கச்சதி டெஃபினட்டா கிடையாது, நீ கவலைப்படாத அவள். அப்புறம் அடுத்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கான கிளாசிபிகேஷன் 641 காப்பிய புண்ணம் உத்சிவா சரஸ்வதி சமாஹா சுச்சிதாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே சொல்லி சொல்லுறேன். Unsuccessful yogi after many years of enjoyment of the planets நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாவா. அதுக்கப்புறம் they will be in the family of righteous people. சுச்சிதாம்னா pure devotees, pure persons.
And then Srimatam with so much of opulence. All richest family. So material endeavors panna vendam. They can start that devotion service in an opulent family, you know. Like Alfred Ford, Ambarish Das is the best example. He was born in a big family and he became a devotee of the Lord. So it's a perfect example. He was born in that family and he is the best example. Adukaprom 642. Adukaprom adum udala. Adukaprom adu solra. Adava yoginameva kulaye bhavati tibatam etati durlabhadaram loka janma eti. Even after unsuccessful yogi andalum, successful illenalo, he takes birth in the family of transcendentalists. No opportunity கொடுக்குறாரு. எங்க போறாரு பாருங்க. ஐ கல்யாண கட்சி சொல்லிட்டு அதுக்கு he gives assurance. கிருஷ்ணா சத்ய பரம் தீமகி, சத்ய விருத்தம் சத்ய பரம். சோ அதனால அவர் சத்தியத்திலே விட்டு போட மாட்டார். such a great wisdom. Certainly such a birth is rare in the world. அது நான் அஷ்யூர் பண்ணிக்கிறேன், நான் அஷ்யூர் பண்றேன்டா அவனுக்கு. அது மாதிரி கணக்கே கிடையாது. சோ துர்லபத்தனம் இது நடக்கவே நடக்காது. அதை நான் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். ஸோ போனஸ் மாதிரி கொடுக்குறாரு. அப்புறம் tatra buddhi-saṁyogam labhate paurva-dehikam yatate tato bhūyaḥ yatate tato saṁsiddhau kuru-nandana. இதுதான் முக்கியம். buddhi-saṁyoga. buddhi-saṁyoga is the revival of transcendental consciousness. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது ரொம்ப, this is very important. So very important for us to understand. So we have to encourage the living entities. As I said, Atma Bhava, எல்லாரையும் encourage பண்ணணும். நம்ம discourage பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம devotees வருது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வருதே ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அவளையும் நம்ம அது படம் சாப்பிடக்கூடாது, இது சாப்பிட்டா ப்ராப்ளம், அது சாப்பிட்டா ப்ராப்ளம் எடுத்தோடனே கண்டிஷன்ஸ் போடாது. ஒரு டிவோட்டி இருக்காரு எங்க அபுதாபில, அவர் பேர் பனவர்ஷா, கர்நாடகா, உடுப்பி டிவோட்டி. ஆனா 8 வருஷம் ஒரு ரவுண்ட் தான் ஜாயின் பண்ணிருந்தாரு. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு ரவுண்ட் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்டு. ஒய்ஃப் வாஸ் நாட் வெரி கோஆபரேட்டிவ். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஒரு தடவை மகாராஜா பார்த்தார், ஒரு மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணார். அன்னிலேருந்து 16 ரவுண்ட்ஸ். எங்க மகாராஜா பார்த்தோன்னே விழுந்துட்டார். 16 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிச்சு. But because of the wife problem, he couldn't take initiation. Maharaj actually we tried, and Maharaj was leaving the body also. We tried, but we couldn't give him the initiation. He's having so much love for Kṛṣṇa. In fact, என்னோட ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டு he is advanced, very advanced in Kṛṣṇa. He's really wonderful. His love for Kṛṣṇa is so much. Really very happy for him. So we tolerate, and all we have to encourage living. See, Kṛṣṇa is encouraging. Never he criticized. Initially he criticized because that was Vishada, lamentation. He was in ignorance, he lamented. Now he's encouraging. So the devotional service panna appo encourage pannom. So as soon as come to Kṛṣṇa consciousness, we should not discourage. Even in the beginning also we cannot, because we don't have any authority. No? Prabhupada did that because he's a pure devotee. Avadhu pure devotee. Adnala avarala panna mudiyadhu. So it is very important for us to understand. So this is very important. How the consciousness, நம்மளுடைய உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு எப்படி வரும், அது எப்படி அதை அதாவது பூர்வ ஜென்மத்திலேருந்து இது என்ன சொல்றது, இந்த வருஷம் என்ன சொல்றதுன்னா buddhi-saṁyogam, paurva-dehikam, previous bodyல இருந்து வரணும். buddhi-saṁyogam and the revival of consciousness. And the revival of consciousness is not so easy. The Bharat Maharaj case நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். The revival of consciousness is not so easy. அதுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்றது. You see, there is a beautiful verse from Bhagavatam, is 4:29-69. That gives the definition of Kṛṣṇa consciousness. Kṛṣṇa consciousness என்ன அப்படின்றத பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரு. இது நாரத முனி பிராச்சீனரை பத்தி சொல்றாரு. சாத்விகே நிஷ்டே மனசி பகவத் பர்ஷவர்த்தினி தமசச்சந்திரவாம் வேதம் உபரயாம் பாஷதே. அது என்ன சொல்றாருன்னா, Kṛṣṇa conscious means constantly associating, அதாவது aligning with Kṛṣṇa, constantly associating with the Supreme Personality of Godhead in such a mental state. அதாவது மைண்ட் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணுது, that the devotee can observe cosmic manifestation exactly as the Supreme Personality. Cosmic manifestation எப்படி இருக்கோ, இந்த உலகம் எப்படி இருக்கோ, அந்த சிருஷ்டி அதே வியூல பார்க்கணும். Supreme Personality. Thus, such observation is not always possible. அது மாதிரி பார்க்க முடியாது. But it becomes manifest exactly like a dark planet known as Rahu, which is observed in the presence of the full moon. The example, and the example பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம், but it's very important. Exactly, because we have to be aligned with the line of Kṛṣṇa. Best example for this person, we have to understand that we should be satisfied in any condition. That is very important.
So நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டோம், சந்தோஷமா இருக்க மாட்டோம். சந்தோஷம் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். 3 things we should be satisfied. வதாரே போஜனே தனே. சந்தோஷம் 3 கர்த்தவ்யம். இதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நம்ம we can align. Unless we are satisfied, we cannot go to Krishna. Unless we are satisfied, we cannot go to Krishna. Because we cannot go with a pleasant mind. We cannot go in a smiling mind. இல்லையா? அதாவது இங்க மகாராஜ் சொல்லுவாரு, நம்ம வந்து கிருஷ்ணாட்ட போகும்போது அழுத மூஞ்சியோட போகக்கூடாது, அழுகின வாழைப்பழம் மாதிரி போகக்கூடாது, வாட்டர் மிலான் மாதிரி போகணும். வாட்டர் மிலான் என்ன சொல்றது தமிழ்ல? சோ அது மாதிரிதான் போகணும். We should approach that way. சந்தோஷத்திற்கு கர்த்தவ்யம். ஸ்வதாரே போஜனே தனம். வைஃப், தனம், whatever money we get, போஜனே, என்ன சாப்பாடு கிடைக்கிறது சந்தோஷம். சந்தோஷத்ரு கர்த்தவ்யம். என்னெல்லாம் பண்ணணும்? சுவாத்தியாயம் படிக்கிறது, புத்தகம் படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது, ஜப்பா சாண்டிங், 16 படிச்சோம் தூக்கி போட்டுறக்கூடாது. ஆனா தானம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலைன்மெண்ட் வித் கிருஷ்ணா, அதாவது எங்க தேவி அலைன்மெண்ட் வித் கிருஷ்ணா இஸ் நாட் சோ ஈஸி. இப்பதான் இந்த ரிவைவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் வரும். ஸோ இந்த கான்சியஸ்னஸ் வரதுக்கு இந்த ரிவைவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் உணர்ச்சி கிருஷ்ண உணவு நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல வரணும்னா அவரோட அலைன் பண்ணி இருக்கணும், ஒரே லைன்ல இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது பார்த்தேன்னா பிரபுபாதோட லைஃப் பார்த்தேன்னா, பிரபுபாத் இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ். அவர் ஏன் இப்படி அலைன் வித் கிருஷ்ணா எப்படின்னு பார்த்தேன்னா, he was full of material and spiritual failures. பராபவஸ் அப்படின்னு பாகவதம் 5th canto 5th chapter 5th verse. பராபவஸ் தாவத் அபோஜனாத். பராபவஸ்னா ஃபெயில்யூர். ஸோ ஃபெயில்யூர் தான் சொல்றோம். அவர் பிரபுபாத் ஃபுல் ஆஃப் ஃபெயில்யூர், லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் ஃபெயில்யூர். அப்புறம் வந்து his family was not cooperative. His pharmacy business went into loss. And then he's trying for so many the help from the government because of failure. He's getting visa to America was a problem. His travel to Jaladuta was hell, 3 heart attacks. So, but his determination to serve the lotus, because his consciousness was pure, it was not affected by anything. So, and his first, அதோடு பார்த்தாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டு மேல போய் அங்க போய் ஒரு சன்னியாசி கீர்த்தனானந்தா சன்னியாசியை இனிஷியேட் பண்ணிட்டு அவரை கொண்டு போய் விருந்தாவன்ல பொங்க விட்டுட்டு விருந்தாவன்ல திருப்பி போறாரு கீர்த்தனானந்த். போனா இஸ் டிவியேட். எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் சன்னியாசி டிசைபிள் இஸ் நாட் தேர், இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் இஸ். எவ்வளவு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கணும், எவ்வளவு மன உடைச்சல். கரெக்ட், எங்க பார்த்தாலும் ஃபெயில்யூர். ஆனா அவர் வந்து விடவே இல்லை. ஏன்னா because he was transcendentally fixed. அதாவது நம்மளுடைய கோல் என்ன, நம்ம மிஷன் ஆஃப் லைஃப் என்ன, அதை புரிஞ்சுட்டாரு. ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம மிஷன் ஆஃப் லைஃப் கிருஷ்ணா. வாழ்க்கையில எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், அதனால அந்த கிருஷ்ணாரை விடக்கூடாது. இன்னைக்குமே அந்த சாண்டிங் பீட்ஸை டிராப் பண்ணணும். Don't drop the chanting beats in any circumstance. That's what I am also praying all of you, falling at the feet of all of you, that I should not drop the chanting beats. Please pray for me that I don't drop the chanting beats in most of my condition. This is my humble prayer. This prayer we should do all this. So, how much frustration, எவ்வளவு frustration இருக்கணும். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு எல்லாத்தையும், ஏன்னா அவர் 2.41 பர்போர்ட், அவர் வந்து இவரோட விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் பர்போர்ட்டை படிச்சுட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஒரு பியூட்டிஃபுல் 2.41 purport. So, as such, the Prabhupada எழுதுறார், be well versed in Krishna conscious, one act as firmly and obey the representative of Krishna. One should accept the instruction of Krishna, of the bona fide spiritual master, as one's mission in life. Krishna, spiritual master instruction, Krishna. Namahatta is the mission of Jaɗa. That should be the mission. All other missions are secondary. That should be the mission. So, because of the transcendental consciousness was intact, he was determined to serve. The contact, the real consciousness இருக்கிறதுனால அவரால he was able to see the cosmic manifestation as Krishna's. Oh, கீர்த்தனானந்த பிகாபி எப்படி ஆனாலும் கிருஷ்ணா கான்சியஸா பார்த்தேன். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஐ டெல் யூ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். அதாவது ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு he was going in Rolls Royce car. So அந்த ரிப்போர்ட்டர் என்ன பண்ணா, பேப்பர்ல போட்டா, ஹரே கிருஷ்ணா லீடர் ஸ்ட்ரோல்ஸ் இன் a Rolls Royce car. அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா லீடர் இவர் வந்து சிம்பிளா ஹம்பிளா சன்னியாசி ரெனன்சியேட் வந்து சிம்பிளா கார்ல போவாங்க, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்ல போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி. இது எல்லா டிவோட்டீஸ் டிசைபிள்ஸும் டிப்ரெஸ்ட் ஆகிறாங்க ஆஸ்திரேலியால. ஆனா பிரபுபாத் was because he was in align with Krishna. அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படி பார்க்கல, அவர் ஆங்கிள் ஆஃப் விஷனே வேற. சோ இதுதான் 429-69 purport. Associating means it's such a state that devotee can observe the cosmic manifestation.
இவாள்லாம் ஒரு விதமா பார்த்தா இவர் பார்க்கிற விதமே தனி. இவர் எந்த ஆங்கிள் பார்த்தாரு? இவர் ஆங்கிள் பார்த்த விதமே தனி. இவர் என்ன சொன்னார்? அப்படியா, எவ்வளவு பேர் இந்த பேப்பரை படிப்பா? ஓ, இவ்வளவு பேர் படிக்க போறாங்களா? So Shuddham prophylactic. So Hare Krishna will be read by so many people. So many people get purified because Krishna is purifier. Yeah, Pavitram Paramam Bhavan. So definitely is a purifying factor. It purifies so many conditions. So it gives Ajnana Sugurti for the living entities. So how many Ajnana Sugurti we are giving? Prabhupada சொன்னார், எல்லாரும் region இதுதான் observe Krishna's cosmic manifestation in line with Krishna. இது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது, அவ்வளவு ஈஸியா வராது. ஏன்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருந்தாலும் இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அண்ட் தேர்ஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸை எலிவேட் பண்ணணும். நம்ம கான்சியஸ் இப்போ வந்து பௌதிக உணர்வுல தான் இருக்கு, கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லை. ஸோ அதனால தான் பிரபுபாத் வார்ன் பண்றார் that the spiritual life is like a razor stitch. அதாவது ஒரு கத்தி மேல போற மாதிரி, கத்தியில போட்டு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு வந்துக்கோ, ஷேவ் பண்ணும்போது ரத்தம் வந்து சொல்லி பிளட் ஷெட். ஸோ அதனால யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். அதாவது பிரபுபாத் once he was walking in the Los Angeles beach, ஒரு டிவோட்டி இருந்தார். அந்த டிவோட்டி just a new devotee, நியூ பக்தா. அவர் என்ன பண்ணார், வந்துட்டே இருந்தார். அவர் பார்த்தாரு ஒரு மண்ல, அந்த கடல் பீச் மணல்ல ஒரு நண்டு கிராப், அது it was wiggling within the sand. So he got attracted towards it. So and then Prabhupada never saw that what he is doing, but he was walking alone. Then he said, this is the beginning of his fall down. அந்த டிவோட்டி வரவே இல்லை. லிட்டில் inattention will create a habit, bloodshed. ஸோ அதனால ரொம்ப ரிவைல் ஆஃப் கான்சியஸ், இது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. பரத் மகாராஜ பத்தி நம்ம பேச போறோம். பரத் மகாராஜ பத்தி. ஸோ பிரபு, can you give me that 10 minutes, பிரபு, please, if you don't mind? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So பரத் மகாராஜ் is the transcendental மகாபாகவதம். அவரோட லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் வெரி ஹை. ஸோ அவருக்கு மூணு ஜென்மம். So நம்மளுக்குலாம் எவ்வளவு ஜென்மம் எடுக்கும். So we have to be very careful. So it's very important for us to understand. So we are so gullible easily affected by this. So அப்புறம் அது ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு வந்து what is the difficulty அப்படின்ற ஒரு புக்ல எழுதிருக்காரு. So that is the beginning of. So அதனால we have to be very careful. So அதனால என்ன பண்ணணும், நம்மளால நம்மள சேவ் பண்ணிக்க முடியுமா? நம்மளால முடியாது. we are conditioned, பத்த ஜீவர்கள் இல்லையா? So நம்மளால நம்ம பண்ண முடியாது. அதனால we have to follow the மகாஜனா ஏனகதாக சம்பந்தா. பிரம்மா ப்ரே பண்ற, சிருஷ்டி பண்ணும்போது, இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணும்போது 3 பிரேயர், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரேயர்ஸ். So I would like you devotees to where is it? இல்லையா? நீங்க எப்போ 9, 23, 24 and 25 இதை வந்து நீங்க படிக்கணும், டெய்லி படிக்கணும். வண்டர்ஃபுல் பஸ். இது என்ன சொல்றாரு, பியூட்டிஃபுல்லா பேசுறாரு கிருஷ்ணர். பிரம்மர் வந்து he is going to create, he has meditated for so many years and then he had the darshan of the Lord. கிருஷ்ணரோட தர்ஷன் கிடைச்சது. அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்றாரு கிரியேஷன். ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கிரியேட்டிவ் எனர்ஜி, எனக்கு எனர்ஜி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு சக்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அவருக்கு என்ன பண்றது ஒன்றும் புரியல. இஸ் பில்டர் என்ன பண்ற, அப்போ ப்ரே பண்றாரு. இஸ் பிரேயிங் கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். ஸோ லாஸ்ட் 3 verses ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வரப்போறாரு. சொல்றாரு பியூட்டிஃபுல்லா, ஏஷ பிரபன்ன வரதோரமயான சக்தியா எத்யத் கரிஷ்யதி கிரஹீத குணாவதார தஸ்மின் சவிக்ரம் இதம் சேதோ யுஞ்சீத கர்ம சமலம் சதா விசக்யாம். He says that யுஞ்சீத கமலம். So prapanna, I am surrendering to you. You are the benefactor of the surrendered souls. So நீங்க வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் ராம மூலமா இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றேன். நான் ஒண்ணு கேட்டுக்கிறேன். ஐ ஒன்லி ப்ரே. உங்களுடைய சர்வீஸ்ல நான் எங்கேஜ்டா இருக்கணும். ஐ ப்ரே. அவர் சொல்ற யுஞ்சீத கர்ம சமலம். யுஞ்சீத கர்ம சமலம்னா இந்த மெட்டீரியல் அஃபெக்ஷனே வரக்கூடாது. சமலம், இந்த சமலம் வரக்கூடாது. ஏன்னா அதாவது நான் தான் கிரியேட் பண்றேன்னு எனக்கு வரக்கூடாது. இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவே வரக்கூடாது. ஷோ தட் ஐ வில் ஏபிள் டு கிவ் அப் த ஃபால்ஸ் ஈகோ. என்னது, நான் தான் இதை கிரியேட் பண்றேன் இந்த உலகத்துல அப்படின்னு நான் நினைக்கக்கூடாது. I may be given up, but I may be able to give up the false prestige. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா பேசுறேன். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ நான் விடணும். அது எப்படி விட முடியும்? என்னால விட முடியாது. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி பவர். ஸோ உங்ககிட்ட தான் பவர் இருக்கு. ஸோ அதனால நீ வந்து ஐ ஷுட், எனக்கு இன்னொரு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது லாஜிக்கலா பேசுறாரு.
Nabi Ditadi Amsapunso Ammas Nabi Digasato Nabi Didat Gasato Ammasi Yasya Punso Vijnana Shakti Ramashi Ananta Shakti Rupam Vichitra Vinum Idamasya Vibunduto Me Mari Vishishta Nigamasya Gira Visarga. Our answer Mari Chishta Marina Enigma Giram, the Veda. The Visarga, the vibration, the transcendental vibration are Uttukokuda. Me Mari Shishta Nigamasya Giram. Let me not deviate away from the transcendental things. Now the Vedic is lended now Uttukokuda. Now in the consciousness lending Uttukokuda. Chanting Murchitu, what any material conscious, what any WhatsApp, what any Twitter, what any Instagram, what any the poetry. That's Pokran. Let me not deviate away from the Vedic. See the overday, so I may not be deviated. I may not be deviated. I should not be deviated. He's not demanding. I now Kṛṣṇa considered assure Kṛṣṇa is not holding Kṛṣṇa to the sword. No, he's saying I may not. Because he knows that he can be bewildered. He was bewildered, he ran after Saraswati. He was bewildered for the Mohan Leela. He was bewildered when we saw the penance of Hiranyakashipu. He says, Adbhutam, fourth canto, he is saying, your austerity is very Adbhutam. He became very encouraged. He becomes very happy that this person has worshipped me. So, but he didn't know what is the motive of that person. And then whatever you ask, I will give you. Except immortality, I will give you everything. So he has become overwhelmed. Therefore, he says, I may not. Mari Shishta, may not. May not. Please give me. He shall not, should not. Condition for it. So this is humble. This is very important. So, after third verse, force of Adabra Karuno Bhagavan to the Premas Vitena Nainam Vittaya Vishwa Vijaya. Idala number revival of consciousness. Is the daily number pray. So daily memorize. If you want, I can send it. My wife can recite the verse. I can send it to you, and you can recite every day this verse. You will memorize it within 1 week. So we can pray to Kṛṣṇa. Because Namlala pray for Kṛṣṇa. You want to pray for it already. Pure devotees have already prayed. Just we have to follow. Mahajana Yenagataha Sapanta. Upper Artha Vaslana Sobra, source of Adabra Karuno Bhagavan Vivita, Remus, Vitena, Nainam, Rabram Vichimban, Uttaya, Vishwa, Vijaya, Vijanam, Sam Shadam, Nadva Kirapanayata, Vishapurana. He says, Vishadam, I am completely bewildered. I am in shoka and lamentation. How to create now? Every create the Volante every shishi pandade, every material elements create pandade. Unume puriyala. So Adana, please guide me. Vishwa Vijaya, you are the Vishwa Vijayana. You can win over the entire world. So Adana, you can encourage me. So this is daily Kṛṣṇa pray for me, so that we don't, so that our consciousness is not polluted. Consciousness pollute aga markat. Suppose the Janma Namlal Pada Mudila, perfection Mudila. The Janmatli Murchuno, Mudika Mudila, Kṛṣṇa play the cake. Contingents. So this is so now we're coming to the purport of this verse. That I will try to conclude. So Bhārata-varṣa Bhārata-varṣa Karma Vishuddhaya. Karma Vishuddhaya offering everything for the service of the Lord. Hamne Kutruva. Adumuttumillame, not desiring any results. Bhārata-varṣa. He is a son of, anybody knows? Yaroda Pulla. Bhārata-varṣa. Fifth canto. Rishabhadev. Rishabhadev. Very good. Thank you very much. So, he is the son of Rishabhadev, one of the sons. 100 sons. So, Bharat. So, our results of his pious activities. Vishuddha Sattvasya. Bhārata-varṣa was existence was completely purified. Antaradaya Akshaje Sharira. It's a beautiful word. The super soul will meditate on yogis. He was always meditating on. So, Vishuddha Sattva. Vishuddha Sattva, Sattvam nale goodness. Vishuddha Sattva, purified goodness. Vishesha Yadi, Suddha. That means,
Pure goodness, pure goodness. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் 579ல என்ன சொல்றாருன்னா, he was so opulent. அவர் அவ்வளவு வருஷமா என்ஜாய் 1000 டைம்ஸ் என்ஜாய் பண்ணலாம். அவர் ஆப்லன்லாம் இருந்தேன்னா நான்லாம் கிருஷ்ணா கான்சே போக மாட்டேன், ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு I will just enjoy this material. I will not go because he was having so much opulence. Thousands and thousands of years he was enjoying. But he said he just left it. He just renounced and went to Blashas. And he was absorbed in Krishna consciousness. But when he went to the ashram also, he was not attached, completely detached. Brahmanya adaya karmani sangam tatra karoti lipate na papayane karma padma patri vamas. He was like a lotus leaf, pure. Vivikta, purified. 5711. Uparata, being freed from Vishaya Vilalasa, Vishaya Abhilasha, desire for materialism. Uparata, increased. Upacharana, tranquility. His complete control now removed good flag. Param, transcendental. He was completely absorbed in consciousness. Lamari consciousness la kadiyada. Nirvritim, satisfied, completely satisfied. Santosha. Avapa, you obtain. So 5712. These are beautiful. Idhila enna solrar paruga. Most exalted devotee in this way, constantly engaged. எப்ப பார்த்தாலும் அதிலே engage ஆகிட்டாங்க 100%. You know, தேயம் சதா பரிபவோ பரிஸ் தேயம் சதா always. Devotion naturally his love for Vasudeva and Krishna increased more and more and melted his heart. Consequently, he gradually lost all consciousness, all attachment for regulatory duties. The hairs of his body stood on end, and all ecstatic body symptoms were manifest. Tears flowed from his eyes, so much that he could not see anything. Thus, he constantly meditated on the reddish lotus feet of the Lord. 24 hours reddish lotus feet. His heart was like a lake, was filled with ecstatic love. But all the Bhava stage, Prema stage. And even forgot to do the regulatory service of the Lord. Ainam Galada Shudaraya, Padanam Gadgada Radaya Gira, Ulake Nitam Apukara, Avanama Grahane Bhavishyati. So in the transcendental position, அவர் வந்துருத்து அவர் அந்த பொசிஷன் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு? பட் was attached to a deer. So அதனால இதெல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும்? We should always remember these are all the pastimes of Krishna. It is not in such an exalted position why he has to fall down. Why? Because there is a transcendental purpose. Krishna has got a purpose. Krishna has a purpose for this. These people are Mahabhagatas. They are pure devotees. They are not like us. So their fallen, our fallen should not be in the same category. So why? Because what Krishna wants him to give instruction to Rahūgaṇa, and especially about the mind. 5th canto, 11th chapter, Atma Mosham. We saw now how the mind is very dangerous. It covers the constitution portion of the soul. The word mutto, you meditate one day and then every day you meditate on that mind, you will give it completely pure. So it is so wonderful. So our such an exalted person. So another Prabhupada writes the transcendent never goes in vain. So another Prabhupada in this purport. So Bharat Maharaj he became a deer, and the next life he became a Jaḍa Bharata, and he was completely liberated. And his purpose was to give instruction to Rahūgaṇa. All of the 5th canto, the chapter 8, 11, 9, 12, the below instruction from Jaḍa Bharata we are missing. Correct? If he is liberated and gone, where will he have the mind? Mind apati only 6th chapter. We don't have anything. So Krishna wants that. So that's the reason. There's a purpose behind it, transcendental purpose. We don't understand because it's inconceivable. From our little mind, we cannot conceive that this can happen like that. So anala avali namli Prabhupada such a person exalted. And that Prabhupada writes the last line, the purport, transcendental never goes in vain. Transcendental never. We'll see with the past tense, the example, and then we will close. Just give me 5 minutes. Transcendental never goes in vain. Prabhupada used the word. This is very important. Transcendental endeavor. Material endeavor may go in vain. Definitely. Transcendental endeavor. Anything in the devotion service. நம்ம endeavor பண்றது இப்போ 1 hour நம்ம உட்கார்ந்து இந்த பாகவத கேட்கிறோமே, it is a transcendental endeavor. It's not a material endeavor. If you are absorbed, அதாவது விஷண்மதா. Shrunmata means hearing. Vishnumata, rapt attention. So when you rapt attention, your body is not material. Your body is transcendental. Your body becomes. Prabhupada writes in the Purport 283. He says very nice point. You have to understand this point. 283 Purport la எழுதுறாரு. When you constantly associate with Krishna means
we are free from material qualities. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் இந்த கிருஷ்ணநாமா ஜபம் பண்ணும்போது நம்ம அந்த மெட்டீரியல் பௌதிக குவாலிட்டிஸ், பௌதிக குணங்கள்ல இருந்து விட்டு போயிடுறோம். we are free. பௌதிக குணங்கள்ல இருந்து விட்டுடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன அர்த்தம்? அவர் பாடி இஸ் நாட் மெட்டீரியல். சரீரம் பௌதிகமால, இது ஆன்மீகமாயிடும். பாடி மகாராஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார், the body is not material, the body is transcendental. So இந்த 1 hour எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். அந்த ப்ராசஸ் நம்ம கேட்கறோம் பாத்தீங்களா, this is not material, this is not a material endeavor. So this is transcendental endeavor. But that's why we have to be very careful. கல்யாண கஷ்டித்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணர் பிரபுபாத் சொல்றார் இந்த பர்போர்ட்ல, கல்யாண கஷ்டித்ல அதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம we should not have any material motives. லிபரேஷன் மட்டும் தான் நமக்கு ஒரே கோல். லிபரேஷன் கூட வேண்டாம். டிவோட்டிக்கு லிபரேஷன் இஸ் நாட் பாதர். Go to hell. So சொர்க்கம் or நரகம் doesn't matter to him. So அந்த லெவலுக்கு நம்ம இல்ல, பட் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு லிபரேஷன் வேணும். பிகாஸ் we are so much entangled in this material world. நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு கோலோக் போகணுன்ற ஆசை இன்டென்ஸ் டிசைர் இருக்கு. இப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம நரகத்துல போய் நான் ப்ரீச் பண்ணுவேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நான் சொல்ல தயாராக, ப்ளீஸ், எனக்கு அந்த லெவலுக்கு கிடையாது. ஸோ அதனால திஸ் we have to understand that transcendental endeavor, the body is surcharged with Krishna. The body is not material. We are surcharged with Krishna. He told in 29 January 2007, after the Rath Yatra, he told this. 28 January, Rajkot Rath Yatra, 29 January, in the verses, in the point, he was discussing this purport, and then he told, I still remember, and Maharaj Mercy. So, now we'll see 3 pastimes from exalted. So, we saw the, so there is no vein in the next Janma. What about the vein in the current Janma also? It is there. What to speak about that? That's basic. So, first is Narada Muni. Narada Muni is the best example. So, Narada Muni is explaining to Vyāsadeva the first canto, and then அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் எங்க அப்பா எங்க அம்மா தவறி போயிட்டா, it is Krishna's arrangement, யோஷோ தாருமேதா, according to will of the Lord, அவர் போயிட்டா. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் தியானம் பண்ண போயிட்டேன். தியானம் பண்ணுமே கிருஷ்ணர் தியானம் பண்ணேன். கிருஷ்ணருடைய தர்ஷனம் கிடைச்சது. ஆனா 1 நிமிஷம் கிடைச்சது, அப்புறம் போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி ட்ரை பண்ண வரல. அப்போ கிருஷ்ணர் அப்போ டிப்ரெஸ் ஆயிட்டேன். நான் டிப்ரெஸ் ஆனோன்னு உடனே கிருஷ்ணர் கிளியர் பண்ணி, இப்போ நீ பக்குவத்துல இல்லமா, நீ you are not, you are immature in avipakva kashayana 1621. So avipakva kashayana இந்த வருஷம் எங்க மகாராஜ் 2001ல சொன்னார். இந்த வருஷம் 1619, yeah, 1619. அந்தாஸ்மின் ஜன்மனி பவான் மாமாம் திருஷ்டும் யாரதி avipakva kashayana the shogam kuyogina, because immature and your kuyogina means it is your yogi. Kuyogi means your yogi, your transcendental path is not perfect. Immaturity, and the immaturity இருக்கிறதுனால உனக்கு பக்குவத்தன்மை இல்லாதனால உன்னுடைய யோகமும் குயோகி ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் உனக்கு தர்ஷனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிப்ரெஸ் ஆயிட்டேன். கிருஷ்ணா புரிஞ்சுன்றார். எப்படி டிஸ்ட்ராஸ் ஆகலாம், எப்படி ஆராதனம் பியோர் டிவோட்டியாச்சே, எப்படி டிப்ரெஸ் ஆகலாம், என்னோட தர்ஷனம் வேற பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் ஃபீல் பண்ணேன், கில்ட்டி ஃபீல் பண்ணி உடனே கவலைப்படாதப்பா, நான் உனக்கு அஷூரன்ஸ் பண்றேன், உனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக தான் நான் பண்ணேன், வேற எதுக்குள்ள என் மேல திருப்பி என்னை பத்தி நினைக்கணும் உனக்கு தோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கர்ஸ் பேசுறேன். கவலையப்படாத, என்னை விட்டு போமான். பியூட்டிஃபுல் வர்ஸ். இந்த வருஷம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த வருஷம் நீங்க இந்த வருஷமும் டெய்லி படி நவர் கோஸ் இன் மெயின். பிரபா எழுதான பார்த்தீங்களா, இது எது எழுதினாலும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதினார் பிரபா. இந்த வருஷம் கிருஷ்ணரே பேசியிருந்தார் நாரதம் பண்ணிட்டார். மதிர்மயி நிபத்யேயம் நா விபத்யேத கர்ஹிசித் பிரஜாசர்க நிரோதோபி ஸ்மிருதிஷ்ட மத் அனுகிரஹாத். அவர் சொல்றார், intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation or at the time of elimination, and this will be because of my causelessness. And the remembrance of me will continue. You see, he says, mati mayi nibadyayam na vipadyeda karis. Vipadyena enninga problem irukku. Anga mayi kalyana kashit, inga navi vipadyeda karis. And he says, na vipadyeda karis, praja, the living entities, sarga, creation, nirodha api, closing of the ears, nirodha api, even at the time of annihilation, smritisha, my remembrance will continue. என்னுடைய ரெமெம்பரன்ஸ் உனக்கு உண்டு. எப்படி என்னுடைய அனுகிரகம் உனக்கு இருக்கிறா, எதுக்க கவலைப்படுற நாரத முனி, எதுக்க கவலைப்படுற? பாத்தீங்களா எப்படி பேசுறாரு பாருங்க கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் ஒரு தடவை அர்ஜுனன் திட்டுறார், கிளைம் பண்ண, அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்றாரு பாருங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் என்கரேஜிங், ஜஸ்ட் 1 or 2 times திட்டுறாரு, அவ்வளவுதான்.
This is the beauty. இந்த மூடோட நீ அப்ரோச் பண்ணணும் டிவோட்டிஸ். இந்த மூடோட அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க. There is so many devotees will come to Krishna consciousness. So இதுதான் முக்கியம். நம்ம இவ்வளவு லவ்விங்கா பண்ணணும். இதான் this is loving devotion. This is the loving way of teaching. This is what we have to cultivate. மத்தியமயி நிபத்யேதம் நாவபத்யேதம். இந்த வருஷம் மெமரைஸ் பண்ணுங்க. Please don't leave this verse. This should be in your heart for lifetime together. So never, every day, whenever நீங்க சோர்ந்து போனாலும் தவழ்ந்து போனாலும் என்னடா கிருஷ்ணா இவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்குற மெட்டீரியல் நம்ம லைஃப்ல அப்படின்னா மயி மத்திய நிபத்தியம். அதனால சாண்டிங் பீச்ச விட மாட்டேன், அதனால பாகவதம் படிக்க விட மாட்டேன், அதனால பகவத்கீதா படிக்க விட மாட்டேன், இந்த சர்வீஸ் டெம்பிள்ல நான் விட மாட்டேன் இந்த சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும். மத்திய மயி நிபத்தியம், மத்திய மயி நிபத்தியம், நாபபத்தியத்தை கற்பிச்சு நாபபத்தியத்தை at any time there don't be any distraction. This is Krishna. என்ன பியூட்டிஃபுல் verse. இந்த வருஷம் இது ஒரு வருஷம் தான் பார்ப்போம். இப்ப அடுத்தது பார்ப்போம். அதனால ரூபாத் எழுதுற 329:45ல ரூபாத் இந்த பர்போர்ட்ல எழுதுற 1624 டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரெண்டோட் தி பர்சனாலிட்டி கோட் நெவர் கோஸ் இன் வெயின். நம்ம இதுலயே எழுதிருக்காரு பாத்தீங்களா, அதுலயே எழுதிருக்காரு. இந்த பர்சனாலிட்டி கோட் இஸ் எட்டர்னல். Intelligence applied in his service or anything done in his relation is also perfect. நம்ம சாண்டிங்ல இம்ப்ரூவ் பண்றோம், நம்ம கீர்த்தன்ல புது டியூன் கண்டுபிடிக்கிறோம், பிரசாதம் சர்வீஸ் பண்றதுல பண்றோம், டெய்டி டெக்கரேஷன்ஸ்ல பண்றோம். அதாவது அவ்வளவு, அதாவது ரங்கபுரி பிரபு who is serving the deities in there one day கால் மசாஜ் பண்ணுவாங்க. கால் மசாஜ் ஒரு நாளைக்கு ஜெகநாதர் பண்ணலையா, நைட்ல வந்து சொல்றாரு எனக்கு கால் மசாஜ் பண்ணலையா. எப்படி ரெசிபிகேஷன் பண்றாரு பாருங்க கிருஷ்ணர். நைட்ல வந்து சொல்றாரு அவன் எனக்கு கால் மசாஜ் பண்ணியே நீ விட்டுட்டு போயிட்டியா நீ. So Krishna is not just a stone. He's not sitting like a stone. No. அதான் சொல்லுவாங்க, தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம், சிலை என்றால் அது சிலை தான். கண்ணதாசன் எப்படி எதிர்க்க இதெல்லாம் பாகவதம். It's non-different from பாகவதம். So we have to link it to the பாகவதம். சிலை என்றால் அது சிலை தான். So reciprocate பண்றார் கிருஷ்ணன். Krishna reciprocates 100%. Never losing. We'll see one more case. அதனால பிரபுபாத் எழுதுற 329:45 பர்போர்ட்ஸ்ல the servitude exists eternally. The Lord exists eternally. His servitor exists eternally. The service exists. நம்ம சர்வீஸ் என்னைக்குமே விட மாட்டாங்க கிருஷ்ணன். பிரீச்சிங்ல ஆசைப்பட்டாலும், சங்கீதத்துல ஆசைப்பட்டாலும், எது ஆசைப்பட்டாலும், எந்த சர்வீஸ் கொடுக்கிறது, எந்த சர்வீஸ் கிருஷ்ணாக்கு பண்ணாலும் அது கிருஷ்ணர் உங்களை விட மாட்டார். எந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் எங்க போனாலும் உங்களை விட மாட்டார். Krishna will never leave you. This is the assurance from Bhagavatam. This is spoken by Krishna to Narada. Because Satyam Param Dhīmahi. Satya Vaka. Satyam Param. Yeah. Satya Vratam. Satya Vratam. He has taken a Vratam. Krishna. He has taken a vow. No? So, அதனால அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவரால். He is bound by that. அப்புறம் அதித்தி மாதா. மாதா from the Bhagavatam. அதாவது அதித்தி மாதா என்ன பண்றா, குழந்தை மகாபலி 8th canto. இதோட நம்ம முடிச்சிடலாம். So, sorry for just taking 5-10. Please 5-10 minutes, Prabhu. 5 minutes. Yes, Prabhu. 5 minutes. Okay. Okay, no problem. Sorry for extending. So, she was very much worried. Indra ellarum poidra. அப்போ வந்து மகாபலி எல்லாத்தையும் he's occupying all the 3 worlds. So he was very puffed up, and therefore they were worried. And Brahaspati advised. Brahaspati சொல்றார், இப்போ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. He is very powerful now because he is protected by Sukracharya, Brahmana. Brahmanaல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. So நானும் பிரகஸ்பதி பிராமணன் தான், பட் என்னால I cannot do anything. You have to go incognito. நீங்க எல்லாம் மறைஞ்சுதான் போனவர் வழியில். ஸோ அதனால அவன் என்ன பண்றாங்க, அதித்தி மாதா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்றா, என்னப்பா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, குழந்தைகள்லாம் இல்லாம நான் எப்படி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னால ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, உனக்கு ஒரே வழி என்னன்னா நீ வந்து கிருஷ்ணன் மேல வர்ஷிப் பண்ணு, paurva-dehikam. அது சொல்லிட்டு paurva-dehikam வர்ஷிப் பண்ணி அவரை அட்வைஸ் பண்றேன். கிருஷ்ணர் தான் ஒரே சொல்யூஷன் சொல்றேன். கிருஷ்ணகிட்ட போய் பேசுறேன். கிருஷ்ணகிட்ட போய் paurva-dehikam 12 நாள் பண்றா. ரொம்ப we don't want to go into the details. So கிருஷ்ணர் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லையா? That is what never goes in vain. இது முக்கியம் இல்லையா? அவர் எப்படி பார்க்கணும். 5:17:16 for 8:17:16 for தப்பா சொல்லிட்டேன். இதுவே படிக்கணும். 3:29:45. This also very important. Purport. I think last line of the purport. இது வந்து 8:17, 8th canto, 17th chapter, 16th verse. This is also very important. This is very important for you to understand. இதுல வந்து என்னன்னா Krishna's response to அதித்தி மாதா. அதித்தி மாதாட்ட வர அப்ப சொல்றாரு, யூத்லாம் பேசுறது, ரயோ குணோதே சுரயூதநாதா அபாரணீய இதி தேவமதிஹி யதா அனுகூலஸ்வர விப்ரகுப்தா
na vikramas tatra sukham dadati. என்ன பியூட்டிஃபுல்லா பேசுற பாருங்க. அவர் கிருஷ்ணர் மாதிரி பேச காலே கிடையாது. அவ்வளவு அழகா பேசுறாரு. அவர் என்ன சொல்றார், தேவி குளோரிஃபை பண்றாரு. தேவி மாதா, நீ இந்திரனோட அம்மா இல்லையா, தேவி மாதா. அப்படியே தாத்தா, அங்க தாத்தான்னு சொல்றாரு யாரு, அர்ஜுனன். இங்க தேவி, தேவி எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கிருஷ்ணா. டிவோட்டி எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் பாருங்க. How we should be respect to all. வாஞ்சகல் அனந்தபுரி வைஷ்ணவ தங்கிச்சாய் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம லிப் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We don't have any consciousness in that. But we are falling at the feet of a Vaishnava who is chanting the holy names of Krishna, who is not an ordinary living entity. He has done all the tapas. That's what we are going to see in the next verse tomorrow. 6.44. That they have finished all the austerities, all the tapas, all the yajnas, the devotees who are chanting the holy names. So it is very important. So at the present moment, Davarma ரொம்ப அழகா பேசுறாரு. இப்ப at the present moment, இப்போ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அசுர யூத நாதா, the chief of the demons ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அன்கான் கர்வம், நான் ஒத்துக்கிறேன், டிஃபீட் ஒத்துக்கிறேன். எப்படி சொல்றேன் பாருங்க, இப்போ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவங்க ஏன் பண்ண முடியாது மாமா, ஓ மதர் அதித்தி, ஏன்னா இன்மை ஒப்பீனியன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் அனுகூல ஈஸ்வர விப்ரபுத்தா. அதாவது எப்படி சொல்றாருன்னா, அனுகூல ஈஸ்வர விப்ரபுத்தா. ஆனா பிரபுபாத் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன அழகா போடுறாருன்னா, பிரபுபாத் எப்படி போடுறாரு பாருங்க, எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு. அனுகூல ஈஸ்வரன்ற டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பஸ், பிரபுபாத் ப்ரொப்போர்ட்ல எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி, protected brahmanas whom the supreme lord favors. விப்ரபுத்தா அனுகூல ஈஸ்வரா. அப்படிதான் படிக்கணும் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன். எப்படி இன்டெலிஜென்டா பிரபுபாத் எவ்வளவு மண்டையை போட்டு உடைச்சிருக்கணும். How much he would have put thought, ஒவ்வொரு வேர்டு மெடிடேட் பண்றதுக்கு நைட் 1 மணில 2 மணி மட்டும் நம்ம புத்தகத்தை படிக்க மாட்டேன். Please, I am again falling at the feet of all of you. Please read this Bhāgavatam. Please read this Bhagavad-gītā. Please read the Chaitanya Tattva. Please read first Prabhupada books, then all other books. This is very important. Please, I fall at your feet. So, protected by Brahmanas, the Lord, Supreme Lord, our answer, thus use the power against him, will not have any source of happiness. இதனால ஒன்னும் ஹாப்பினஸ் வராது, என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது. விப்ரபுத்தா, protected by Brahmana, என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது. சுக்கராச்சாரியர் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, பிராமணர் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிராமண ப்ரொடெக்ஷன் தான், என்னுடைய ஃபேவர் இருக்கு, எந்த ஃபேவர் தான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் இனிமே ஒப்பீனியன் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். உடனே அதித்தி மாதா டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு, என்னப்பா இது கஷ்டப்பட்டு 12 நாள் நான் வர்ஷிப் பண்ணேன், இதுதான் எனக்கா? உடனே புரிஞ்சுட்டார் கிருஷ்ணன். கவலைப்படாத சகோதரா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, அது மாதிரி கவலைப்படாதம்மா, நீ கவலைப்படாத. அவர் என்ன சொல்றாரு, அவரு கிருஷ்ணா எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் இன்னபிலிட்டி டு ஃபைட் வித் அவர் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு விப்ரபுத்தா. அப்புறம் அடுத்த வருஷம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பிபாயோ திருப்பி மம தேவி சித்யா சந்தோஷிதஸ்ய விருதசார்ய யாதே மமார்ச்சனம் நார்ஹதி கந்து மன்யதா ஸ்ரத்தானுரூபம் பலஹேது தத்வத். பியூட்டிஃபுல் வர்ஸ். அதாபி தேர்ஃபோர், சரி ஓத்துட்டேன், அவரை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. தேர்ஃபோர், அதனால நான் என்ன பண்ண உபாயம், பிரபுபாத் எழுதுறார், இந்த சிச்சுவேஷன், இன்ஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் சிச்சுவேஷன், அப்படி இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு விப்ரபுத்தா நான் அவனுக்கு ஃபேவர் பண்றேன், என்னால ஃபைட் பண்ண முடியாது, என்னால இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே மோசமா இருக்கு. உபாயம், பட் சம் மீன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வழி. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதான் முக்கியம். மாமா பை மீ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இது என்னோட சிந்தியா, என் மைண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மஸ்ட் பி கன்சிடர், ஐ ஷுட் கன்சிடர். அதாவது அவர் ஹரி மேதர் சிங், his brain is working for all 24 hours for all of us. So, oh goddess, திருப்பி glorify பண்ற, ஓ தேவி. ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ்லயே தேவி, செகண்ட் வர்ஸ்லயே தேவி. சோ ஏன்னா நான் எதுக்காக திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, சரி முதல்ல முடியலன்னு சொல்லிட்டேன், ஆனா என்னால தாங்க முடியல, ஏன்னா அவனை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. ஆனா நான் என்ன உபாயம் பண்ணணுமா, விருத்தச்சாரியா, பிகாஸ் சந்தோஷ், ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி, ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் யூ. துஷ்யதி ஆசு ஜனார்தனா, ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் யூ மை டியர். தேவினா என்ன அர்த்தம், தாத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க சொல்றாரு, இங்க சொல்றேன் நான் ஒண்ணு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டமா. தேவி மாதா, மாதான்னு சொல்றேன். மாதா பிரபுபாத் யூஸ் பண்ணி ஓ காடஸ், மாதான்னு சொல்றாரு, காடஸ் அப்படின்றாரு, குளோரிஃபை பண்றாரு. சரி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, மம அர்ச்சனம், நீ இவ்வளவு விருத்தம் பண்ணிருக்க, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணிருக்க, மம அர்ச்சனம் நாஹர்ஹதி அன்யகதா கதம் கந்தும் அன்யதா, அது என்னைக்குமே வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. நெவர் கோஸ் இன் மைண்ட். பிரபுபாத் எதனால பர்போர்ட்ல நெவர் கோஸ் இன் மைண்ட். ஸ்ரத்தானுரூபம், யூ ஹவ் டன் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபெய்த்,
பல ஏத்துவார். It has to have the result. பல ஹேத்து தர்மம் from being the cause. So அதனால நான் விட முடியாது. So அதனால என்ன பண்றேன்? Because I am satisfied with your activities, I must find. அதாவது என்ன சொல்ற? ரூபாத எழுதியா இருப்பாங்க. நான் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி சொல்றேன். அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்ற, நீ கவலைப்படாத, I must. அவர் என்ன சொல்ற? I shall. நம்மள என்ன சொல்லுவோம்? உங்களுக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு பிரபு, இவ்வளவு இருக்கு, உங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, நான் வேணா இதை ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம அப்படி இல்லை. அவரு நான் உனக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறேன் அத்தாரிட்டி சொல்றேன். ஐ மஸ்ட் ஃபைண்ட். நான் அப்படியே பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும்டா. நான் என்னுடைய வேலை, என்னுடைய விரதம் இது. Worshipping never goes away. First certainly give the desired. What a statement. இது மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பேச முடியுமா கிருஷ்ணா? அங்க மத்திய மைய நிபத்தி அத்தாரிட்டி. இங்க என்ன சொல்றாரு? அங்க என்ன சொல்றாரு? நோ பிரிஷ்டதி ஜாயதே. அங்க சொல்றாரு நாங்க நகி கல்யாண கஷ்டித் நகி மூத்ரஹ. சோ இந்த ஜென்மம் எந்த ஜென்மம் அழிவு கிடையாது. சோ devotion service is so pure, is so transcendental, and that's why we have to understand the transcendental nature of Krishna. அதுக்கு தான் அந்த 4.6 அஜோபிச நபியா பார்த்தேன். அது புரிஞ்சுக்கணும் கிருஷ்ணாவோட நேச்சரை. சோ அது எப்படி வே பண்றாரு பாருங்க. Because of the transcendent nature he will do. அதனால என்ன பண்றாரு? பார்த்தார், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நேரா போனார். He went to Lakshmi. Mata, I have to do buddhi-saṁyogam. Is it okay for you? Because I have to go to the brāhmaṇa. சொன்னா, she became red hot eyes. வந்து லக்ஷ்மி சகஸ்ர சம்பல் சேவியமானம் கோடி கோடியா லட்சணம் லட்சமா வச்சுட்டு இப்ப பிச்சை எடுக்க போறீங்களே நீங்க, இதெல்லாம் பிச்சை எல்லாம் போட்டு போக கூடாது. ஐ வில் நாட் அலோவ் திஸ். அப்புறம் அவருக்கு என்கரேஜ் பண்றாரு. இதான்பா சிச்சுவேஷன், போய் அங்க போய் பொண்டாட்டியை பேசிஃபை பண்ணணுமே. அவர் ஆல்சோ இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் ஹென்பெக்ட் ஹஸ்பண்ட். எஸ்பெஷலி சத்யபாமா இதுல போய் எனக்கு அந்த பாரிஜாத மலை வேணும்னா ஆத்மா எடுத்துட்டு வந்தார்ல, இன்டர்னோட ஃபைட் பண்ணார்ல. சோ அதனால என்ன சொன்னார்? ஓகே, ஹென்பெக்ட் ஹஸ்பண்ட் தானே. சோ அதனால அவர் என்ன பண்ணார்? ஓகேமா, நோ ப்ராப்ளம். பட் ஆனா இதுதான் ப்ராப்ளம். இது பிராமண புத்தா இருக்கு, இப்படிதான் இருக்கு, இவனோட ஃபைட் பண்ண முடியாது. இவன் இரண்யாக்ஷன் கிடையாது, இவன் வந்து சிசுபாலன் கிடையாது, இவன் ராவணன் கிடையாது, கும்பகர்ணன் கிடையாது, இவன்ட்டெல்லாம் ஃபைட் பண்ண முடியாதுமா. இவன் விப்பர் புத்தாவா இருக்கான், நான் அவனுக்கு ஃபேவர் பண்ணிட்டேன், நான் என்ன பண்றதுமா? பவுண்டு. ஓகே, நான் சாங்ஷன் பண்றேன், நீங்க போயிட்டு வாங்க, போவோம். அவர் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுறா. இவரை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல. எனிவே ஈஸ்வரா, சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? How can we control this person? You cannot control. He knows how to trick, how to make. He knows how to make all the tricks. So he is the transcendental tricks man. So அதனால அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவர் சொல்றத அவர் நினைச்சிட்டாரு. அவர் எப்படி சிவா, லார்ட் சிவா இருக்காரு, அவர் அப்படிதான். நான் அம்மா இந்த பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறேம்மா, கேன் ஐ ட்ரிங்க் திஸ் ஆலகால விஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி பர்மிஷன் கேட்டு இவர் பாட்டு இவர் வேலையை பார்க்க மகாபலிட்ட பிச்சை எடுக்க போயிட்டார். பவதி பிச்சான் தேஹி கோஸ் ஃபார் சேரிட்டி. சோ பிச்சை எடுக்க போறேன். பிகாஸ் ஐ மஸ்ட் ஃபைண்ட் அ மீன்ஸ். அது என்ன மீன்ஸ்? பிச்சை எடுக்க போறார் கிருஷ்ணர். Krishna is going and begging at the feet of Mahabali. Can you imagine? This is the mood of Krishna. So அதனால the transcendental levels never goes in mind. Our bhakti never goes in mind. இதோடு மகாபலியோட முடிச்சு. மகாபலி. சோ மகாபலி என்னாச்சு? சோ இவர் போய் கேட்கிறார். அவர் வந்து குளோரிஃபை பண்றார், எல்லாம் பண்றார். மகாபலி மூணு 3 steps of the land கேட்கிறார், எல்லாத்தையும் பண்ணிடுறாரு. பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அவரை பிடிச்சு வாசிக்கையால பிடிச்சு கட்டி போட்டு சுத்தலா பிளானட். என்ன இன்டெலிஜென்ட் பாருங்க. இவரை மாதிரி சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் பார்க்க முடியுமா? இவர் மாதிரி சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட், கிருஷ்ணர் மாதிரி சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் விப்ரகுப்தா, நான் ஃபேவர் பண்றேன், அதனால நான் அவனை பனிஷ் பண்ணுவேன். அதனால என்ன பண்ணார்? சுக்கராச்சாரியார்கிட்ட பனிஷ் பண்ணி வச்சுட்டார். சுக்கராச்சாரியா கஸ்ட். சுக்கராச்சாரிய கஸ்டிங், யூ கோ டு ஹெல். You will go to hell because you are not obeying. So இவர் ஒண்ணுமே பண்ணல பாருங்க மகாபலி. He didn't touch Mahabali because he has given a word. He has told a word. Viprabhutta Anukula Ishvaraha. I have given a word. So I should not touch him. I should not do anything. It will all be done by Sukracharya. Sukracharya will receive architect. So I have to get the charity from him. That is my only business. I am ready to beg. For the sake of Aditi Mata and Indradeva, I am ready to beg. Because the devotion service should never go in vain. The devotion service should never go in vain. நம்மளுடைய ஆன்மீக என்பவர் என்னைக்குமே அழிவடையாது. Eternal service is eternal, servitor is eternal, servitude is eternal, the service is eternal. So இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So அதனால என்ன பண்றார்? அது போறார். இதோட முடிச்சுடுறேன். Sheena Riktai Sudasthanan 8:22, 28, 29. என்ன பியூட்டிஃபுல் வர்ஸ். இந்த வர்ஸ் மாதிரி கிருஷ்ணன் மாதிரி பேசவே முடியாது.
கிருஷ்ணர் மாதிரி பேசுறதுக்கு ஆளே இல்லை இந்த உலகத்துல. 29:30 நினைக்கிறேன். எஸ், 29:30. எப்பாவது டைம் இருந்தா படிக்கும். So Chīnaritais the sthana chipto baddhacha shakruvihi yātibhischa pariyattakto yatānāmanu yāpitah kuru-nandana sapto jabo satyam na subrutah chaleruttarmayo dharmo nayam chedachi satyavak satyavak subrutah. He has taken a vow to give me. He said that he told Sukracharya, I have given a vow because I want to give him. I see him. He may be Vishnu, he may be anything. I will give him. I have given a promise. I want to give him. Subrutah. I have taken a vow. Subrutah means extremely determined to do the austerity. Are we extremely determined to do the Mangalarati? Are we extremely to do the chanting? No. One day okay, one day not okay. But he was Subrutah. He said, I will give to Krishna. So, and then he says, Nayam Tajati Satyava. Nayam Tajati means he never gave up the word. That is the beauty. And these two completely bounded Krishna to Mahabali. So, என்னால என்னாச்சு, இவருடைய பக்தி இவரோட பேஸ் பாடக்கூடாது. இவன் எனக்காக பண்ணிட்டான். எனக்காக சூவ்ருதன் எல்லாரையும் பகைச்சிருப்பான். என்னெல்லாம் பண்ணாம திரஸ்கிருதா விப்லலப்தா ஷிப்தாஹ சப்தாஹ அதாபி நாஸ்த தத்கிருதி குர்வந்தி தத்பக்தா பிரபோ அபி திரஸ்கிருதா. He was defamed. இவ மினிஸ்டர்ஸ்லாம் அவரை டிஃபேம் பண்றான். யாரு? சுக்கராச்சாரியர் கஷ்டப்பட்டார். விப்ரலப்தா பீங் சீட்டட். கிருஷ்ணன் சொல்ற சலைகி, நான் ஏமாத்திட்டேன். சின்ன மாமனரா வந்து இந்த உலகத்தை அளந்துட்டேன். I covered all the 3 rivers. I cheated. சலைகி சொல்றார். அவர் சொல்றார், பிரபுபாத் சொல்றார், it was certainly with pretension, சலைகி, that I spoke about religious principle and conquered from. Our religious principle பேசினேன், ஆனா நான் ராமனா பண்ணல. நான் expanded into big Vamana and covered the 3 rivers. சலைகி, I cheated him. Krishna says, I cheated him. You know? See, Saptaha, that's it. இவர் சுக்கராச்சாரியர். ஷிப்தாஹா, அவ ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாரு. அதாஹா ஆர் ஈவன் பீயிங் கில்ட். Now he is going to go to Sutala planet. But Nasatat Pridguru. So he did not react. Nasatat Pridguru Banti 1:1848. So this is the mood of Mahabali. And this mood of Mahabali is so wonderful. Now you will see. So he went to Sutala planet. And then this mood, Krishna was torn apart. His heart melted like a rose, melted like ice. So he could not do anything else. Soft like a rose, he was melted. So our enna pannar. So I will be 24 hours God in your house. So your devotional service to me cannot go in vain. So I will be a God. So Acharya சொல்றா, ஒரு ஆச்சாரியா சொல்றா, அதாவது என்ன பண்ணாலா 4 டோர் அவர் பேலஸ் சுத்தலா பிளானட். And then that Sutala planet is more opulent than Indra planet. Indra planet வரும் தான sacrifice பண்ண எஸ்டமே தேக்கியம். So அந்த planet மாதிரி opulent ஆகிட்டார். Sutala planet is a hell, but exclusively for Krishna made him as a Indra the best side. It's better than Indra. Sutala planet. And therefore 4 doors இருக்கான் ஓபன் பண்ணது. அதனால எந்த டோர்ல வரமாட்டேங்குதோ அந்த டோர்ல இது காவல் காலியா இருக்கு. So ஒரு பக்கம் is begging the Lord. நான் வந்து அதித்தி மாதாவும் சப்போர்ட் பண்ணுவேன், இந்திரா தேவாஸ். இந்த பக்கம் மகாபலி ராட்சசன். அது ஒண்ணு யாரோட புள்ள யாரோட பேரான பிரகலாத் மகாராஜ். பியூர் டிவோட்டி பேரன் எப்படி பண்ணணும்? I can leave you. நான் 20 அவர் வேற வாக்கு கொடுத்திருக்கேன். 21 generation will go to get liberation. I have given a walk. I have given a word. 21 liberation liberate பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதை எப்படி விட முடியும் என்னால? How can I leave it? So this is the mood of Krishna. So அதனால என்ன பண்ணாரு இவரு? I will be 24 hours தான். நீ எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு தர்ஷனம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் லட்சுமி மாதா கூட டென்ஷன் ஆயிட்டான். என்னது இப்ப அங்க போய் பிச்சை எடுக்க போனார், இந்த பக்கம் காடா போயிட்டாரு. இவர் என்ன பண்றது? நேர மகாபலிக்கு வரான். மகாபலிட்ட வந்து ஆச்சாரியா சொல்றான், மகாபலிட்ட வந்து ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், நீ ஆம்டான டென்ஷன் ஆகாத. அவர் எந்த டோர்ல நீ வரையோ அந்த டோர் முன்னாடி அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணு. அவர்கிட்ட வந்து எஸ் சார், குட் மார்னிங் சார், நமஸ்காரம் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. டோர்ல என்ன செக்யூரிட்டி கீப்பரா இருக்காரு. கொஞ்சமாவது அவர் கொஞ்சம், ஏன்னா அவரை கொஞ்சம் நீ அவரை பாத்துக்கோ. என்ன என்னுடைய ஆம்பளையா என் ஆம்பளையா நான் மட்டம் பண்ணா என்னால தாங்க முடியாது. I cannot tolerate my husband being insulted like this. So please நீ இன்ஃபார்ம் பண்ணு, டோர் இன்ஃபார்ம் பண்ணு. எந்த டோர்ல வரேன்னு சொல்ல அந்த டோர்ல அவர் இருப்பார். அது அவரை பாத்துக்கிறேன், அவர் பாத்துக்கிறேன். இந்த டோர்ல இன்ஃபார்ம் பண்ண முன்னாடி you inform through other guards so that you are coming through, so that you will wait and say salam. Please take care of it, please. இது மட்டும் நீ பாத்துக்கோ. So அதனால பாத்தீங்கன்னா the devotional service done by Mahabali, Bharat Maharaj and Bharata-varṣa
and Aditi Mata never goes in vain. So, nama bhakti pondula indikme waste agade. So, anala, we have to understand the devotion service never goes in vain. Life after death, even after annihilation of this universe. But Anna, it does not mean we should be careless in the devotion service. It is only to encourage. This is Krishna is doing it. But we should not, our consciousness, protection of consciousness, and the Brahma's prayer is very important, so that we don't get deviated away from this, and don't get deviated to Indra, Instagram, and Twitter, and all this. WhatsApp is eating our time like anything. Please, I beg at your feet that we should not be deviated away from the Vedic hymns, and we have to pray for the protection of our consciousness. And every day we have to pray 3 times 23 and 24, so that our consciousness is not lost. Even we go to the next body, and consciousness will continue, and that's what we want. Even if you are not able to get liberated, doesn't matter. And in fact, Prabhupada says, finished in this life. Why you waste another time? What is the opportunity? What is the guarantee? Suppose sometimes you go in lamentation, it will be a problem. So don't do that. Okay. Hare Krishna, thank you very much, Prabhuji. Please thank you for tolerating me. I will take an extra time. Please. Thank you very much, Prabhu. You have explained very nice. Yes, you have explained this verse with 3 examples, like how Bharata Maharaj, he got his consciousness in next life, and how Narada is a devotional life, and how Aditi Mataji, all these life examples is given very much encouragement to the people, to the devotees who are practicing Krishna consciousness. So definitely. Sorry for the delay, Prabhu. I didn't see the time. I was so absorbed in the verse, I was forgotten. Okay. Thank you very much. Anyway, this whole verse to be compressed in 1 hour is very difficult for me. Sorry. It's okay. No problem. Anyway, it's okay. Please forgive me for that. It's okay. Hare Krishna. But I couldn't speak in Tamil. I combined Tamil and English. It's okay, no, Prabhu? Yeah, it's okay. It's okay. Thank you all the devotees for very enthusiastically to come and participate. Any questions is there, they can ask, so that I can brief. Any question they can 1 ask. minute, 2 minutes. They want to ask any questions? Anything you do find very bad, also tell me, so that I can correct myself. I'm also struggling in the devotion service. I'm struggling to become a devotee. Forget about the struggling devotee and advanced devotee. Okay, I think there is no question from devotees. Thank you very much, all the devotees who have come for this very enthusiastic participant, and also thank Sajjanapriya Prabhu to thank you very much. Valuable time and spent with us today and explain this nice, very nice. I thank Rangakrishna Prabhu, Jeevan Gaura Hari Prabhu, and especially His Holiness Bhārata. I'm falling at the feet of His Holiness Bhārata Maharaj for his blessings, and also Sumitra Krishna Prabhu, and I thank all of them for giving me an opportunity. I'm very much indebted to the ISKCON Chennai. Thank you very much. Vancha kalpatarupesya kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Ananda Kodi Vaishnava Ki Jai.